okay with it? So to give you a highlight of our schedule today, we have introduction of the program and team members. We'll have 15 to 20 minutes each presentation from our communication team. Additional points from our guest speakers will be raised, and then we'll have a question and answer and discussion time. We'll be staying with you 2 hours or maybe a little less than 2 hours to introduce you the program and to say a few words about it. As you have seen it in the promotion, today's session is about impactful health communication, which is organized in collaboration with our communication volunteer team members. I'll introduce them shortly, that you see them in the speakers list. And it is the belief from the belief of Yedenawag that we organize this and to diversify and continue educating the Yedenawag team members to develop one of the most important soft skills that we believe, which is not only the other professionals, but also most importantly for the healthcare professionals, which is communication. And this is to help us reach our community and audiences effectively in simple, understandable, and easy ways. And for that, we have created at Yedenawag, we have created a volunteer communication team of 4, which you see them, 3 of them here, Bethlehem Ngatu, Bahailu Ayala, and Ermias Mulugeta. And we have Dr. Abraham Sisai with us as well to have to help us achieve our goal of impactful health communication to our social media, article and podcast contributors, and practically orienting them on the skill set of impactful communication. And we wanted this opportunity and initiative not only for Yedenawag contributors, but also other similar platforms and individuals to benefit from our experts and the session itself today, which we believe you will find is very helpful. So to introduce you the communication team that we have, I'll start introducing with from Bethlehem. Bethlehem is our lead communication volunteer team. And she is a feminist writer, media and communications expert. She writes at African Feminism, a Pan-African feminist digital platform and collaborative writer project between African writers. She is an active member of the Ethiopian Media Women Association, an association founded by female media practitioners. She is working now at UN Women as a program specialist for advocacy, strategic partnership, and communication. Literature, gender and media, and political communications are her areas of studies, and gender and media is her research interest. She is a mother of 2, Izana and Hasit. Thank you for leading this team, Betty. We're so happy to have you. Bahailu is our ambitious and driven public relations strategist with extensive experience directing PR campaigns in both communication agencies and in-house settings. He has developed, managed, and implemented communication and media strategies over the year. Before joining his journey at Huawei now as a country media manager, he has been deputy editor of Addis Fortune and PR campaign for national and international corporates. Thank you again, Bahailu, for joining us. Ermias is a journalist, journalism trainer, and media analyst. He has been practicing journalism for years and has worked as a communication consultant in different organizations. He was an editor-in-chief for Addis Malada newspaper, and now working as a media monitoring unit supervisor at European Commission for electoral support. Thank you, Emi, for joining us again. Last but not least, Dr. Abraham Sisai, who is a volunteer website manager and content editor at Yedenawag. He is a medical doctor who graduated from Addis Ababa University School of Medicine, and he is currently doing his residency in internal medicine at St. Paul. As a medical student, he has served as a deputy editor-in-chief of WhatsApp Hacking magazine, published by EMSA. And now he is serving as a physician almost for 6 years at different hospitals, and he's a lecturer for the last 2 years, along with his clinical practices. I now leave the floor to Betty to say a few words about the collaboration and what she feels about all this session, and to continue
her presentation and the team. The channel, the communication channel can be in Amharic, as I wrote my introduction in English. Otherwise, በአማርኛ ማድረግ እንችላለን። ቤቴ, back to you, dear. Thank you, Sanye. Hi, everyone. ቪዲዮን አበራሁት ሰላም ለማለት እና ከዛ በኋላ ወደ ፕሬዘንቴሽኑ ስንሄድ ፕሬዘንቴሽኔን አደርጋለሁ። ያው ሁላችንም እንግዲህ to give you a little bit of background about this collaboration. We know የጤና work from social media mostly, if I say that for myself as well, mostly for myself. So we have been seeing what the great work you are doing in the field where there is a lot of gap. I worked with some medical professional associations who were trying to do the same work as you are doing, because there's a lot of gap, and I see how people want verified, accurate information, especially directly from coming from the medical professionals. It means it would mean a lot for the patients, the clients, and the general public as well, to have a healthy lifestyle, to prevent being sick, and as well as to be generally well informed about the causes and the related to the health. So we have been admiring what you have doing. So, and Sunny tried to explain more about it when because we are friends, so we know more about that as well. And she also brought the idea, it was her idea actually, to engage us, because we are healthcare, communication professionals, and some of us work in health communication specifically. So she wants us to step in and to support you, your volunteerism journey, and this important work in general. So thank you for giving us that opportunity as well, for to volunteer, and also to share what we have gotten in our professional journey as journalists, as media professionals, as well as as communication experts. So it is an honor, and also we'll be happy to help in this regard. So that's why we are involved in this. And when if I talk about specifically, this is presentation in today's session, we want it to be more interactive, engaging, and two-way as well. We are not here to lecture or to do some kind of information sharing in that regard. We just want to tell you simple tips, and also we don't want it to be complicated with communication theory and stuff, because one of the things we were saying about it in our is also we need to keep it simple and brief and direct, and to the layperson's level. So that's what we are will attempt to do. So bear with us if we make it more professional and expert level in that regard. So we are here also to learn what you think about our profession, and what you may also know about health communication as well. So I will proceed to my presentation, and also I will start sharing the presentation. Thank you. Thank you, Betty. Italia. Betty, እያወራሽ ከሆነ you are on mute. It's mute, I think. Betty? Sorry about that. I'll share again.
Okay. Sorry about that. Here, as we talk about, communication for health care professionals, we are also referring to professional communication field known as health communication. It's also a kind of graduate level course, which has been given, most of the public health institutes. And just, to give you a framework, I'll talk about that in general, and mostly we focus on, what's medical vlog and, podcast you're doing, and techniques to do in that regard. Sorry about that again. I don't know why it's not coming to. Yes, yeah, I think you can see the next page. Yes, we can see. So this will be the outline of the presentation. I will talk about what we mean by health communication and why it's important, and then techniques you can use to communicate effectively, especially in the medical vlogs and podcasts. You may know this field or this definition. I just want to give you a background about what is health communication. As the CDC defines it, health communication is a study and use of communication strategies to inform and influence decisions and actions to improve health. Health communication is used in healthcare industry to market and to educate the public about the health related topics. And how it works is it's using informed marketing tactics and sociological data to drive decision making. Health communication is used to promote health campaigns across the education field, the pharmaceutical industry, and both government and non-government organizations, as well as group of individuals and associations. In another form, it's used to manage risks and to influence and educate audiences on health issues. When it comes to its importance or why you need it, it improves the overall health literacy of the population. It improves the quality of existing materials about health and wellness available to the public. As I also tried to say in the beginning, it's very important for the public, as it's related to their lives, and also mostly they are not informed about the health issues in general. There's scarcity, especially coming from the professionals directly. So it also increases the number of prevention and risk messages to prevent illness and to increase life expectancy, change social norms to be more health focused. It increases the availability of hospitals and medical services, and it empowers positive change or health improvement for individuals and in groups. In general, it also help improve the health system, the healthcare system in countries. When it comes to, we hopefully will all agree about, why it's important. And as I also assume that as you may take some courses in this regard, especially focused on, how to you communicate with your clients, or as always referred as patients. So it's very important. So it has been, included in the meeting curriculum as well. How can we do it effectively when we think about that, especially in medical blogs and podcasts? What የጤና ወግ, for instance, is doing, or some of you may come from other platforms as well, and professional associations who are doing also health communication, and who are also trying to engage with the audience and the general public on the topic of health and healthcare. So the first tip, or general
advice that can be given is to know your audience. It's very important to know to whom you are crafting your message in, in any form, if be it in writing, in video, or in podcast format. When I look at the information also regarding this subject, what I've gotten from the the information is that, like, for instance, the average US citizen's comprehension level is equals to the the sixth grader. So you need to think about the sixth grader when you craft your message, or when you write or talk about medical terms. So avoid using medical jargon and anatomical terms, and speak in such a language that a sixth grader would be able to understand. And think about using a simple English instead of using jargons or hard words, or like other complicated medical terms, and also just to try to simplify it as much as possible. I can understand some of the concepts and the topics cannot or might not be easy to translate into an easy language, but try as much as possible to make it for a lay person than the educated person, or etc. And the other important point is like to consider to see who you are writing. For instance, in the case of Edenaug or others, you might do it for the general public. You might do it the educated people who are in the internet, or etc., who have access to the internet, the social media, etc. But it's also important to see that these days most people have access also to like a bigger population is having access to these things, especially YouTube, etc. They are following on the internet and their phones. So you need to consider what kind of people the majority of these people can be. The second point is to choose the right or the relevant topic. So once you know your audience, you can start determining which topics are most important to them. Or like you can create list of topics that could be interesting for the range of audiences you might think. For instance, sometimes you might something to the doctors themselves, or what we call providers, healthcare providers. So you need to focus that. For instance, if it's for the what level is it for specialists? Is it for the general physicians? Is it for the nurses? Is it for the other the paramedics and other support stuff? So we need to consider that. And if it's the general public, if it's the youth, for instance, if we talk about sexual and reproductive health, what are we focusing? Like, is it the youth? Is it the adolescents? And if you talk about, for instance, chronic illnesses, which section of the population is exposed, and etc. So we need to be more specific about the population where the people we are starting. And the most important thing here is you can like see what, if you are actively practicing a physician or healthcare provider, you can see what kind of patients you are seeing, and what concerns they have in general. And if you don't have direct patient contact, ask the providers or your colleagues or your friends or front staff at any health care facility to know what patients are most concerned about. Sometimes they fail to communicate that with a doctor, or etc., and they talk for other staff members what they bothers them in relation to their sickness, or any health information they seek. This can be found also in other platforms, for instance, general websites who provide basic information like Healthline, WebMD, etc. You can see the frequently asked questions from them, and start from there to choose interesting topics for the audience. One of the things I'd like to mention here is also to include that in the writing as well. If you have case studies, for instance, it will be more relatable
If you talk about, a certain patient A, without, of course, disclosing their identity, you can just talk about, the case you treat one day, then, say a few words in the end about, what may cause them, what people need to do if they have experienced, such kind of illnesses. The other important topic, maybe, more important than, equally important as the, what choosing your audience, and also, also how to write is also important. The topic in the audience, and then how to write the, the actual content. And once you choose the topics, it's important to have a rough outline on, to decide what to include, and to make sure that every information needed is included, and also too much information is not included in that piece. So one thing, it's advised in the medical blog writing tips is also, you may Google the topic and see the queries under people also ask. If you ask specific question, it will bring other topics related to that topic. So you may try to answer, some of the questions that you consider important from the list of questions under the queries combined, can be found there. So if you can also have a piece of content that includes all the answers, and you may decide which to leave and which to include. And this is very important for your profession, as well as you are giving the medical information to the public, and also you need to have towards the peer-reviewed sources, and it has to be. I know it in our motto, for instance, is to present, evidence-based medicine, and to communicate evidence-based, information to the general public. So you can, you are always need to be worried about, mentioning not verified, or, for instance, non-published, or, not peer-reviewed sources. So that's also important. You may add, other research links to the research. And one website I saw recommended to get such links is PubMed, which has a list of, research contents related to any topic we want to include. And when you also present data from research, you need to be very careful. You don't need to, you shouldn't make it look like it's conclusive or 100% true finding or fact. So you need to be careful using such language as well. The other important thing is also, as equally important as the content probably, is how to present it. We all know that, these days people want, quick information, just scan, maybe they look at their phones, and, they want to just take what comes in the, one or, first or second. So you just need to write shortly, and in short paragraphs, probably. So we need to use short sentence, and also summaries, so that people will be intrigued and interested to continue reading. One important thing to do is use subheads and bullet points to break up your content and make it easy to scan, so that people can focus more on the information they want to know more about, instead of needing to read all the content. The other important thing is adding graphics and images that can, and also boxes that summarize, your main points. People can look at them and, take what they want, and get, grasp what has been, presented in the whole article, etc. Or, if it's a blog or vlog, you can say a few summaries in the, in the beginning, at the end. In the end, people can, get the message of your content. The other thing, important is to use qualified medical writers or editors in this case. As you may know a lot of information about your field.
which is, when it comes to communication, that might have, adverse effect because you know the topic deeply and you consider other people, getting the nitty-gritty so that you just, jump into presenting very complex topics instead of, explaining from the beginning. That's, what we all do when it comes to topics we know, a lot about. So we tend to assume that other people also know, so that we take more complicated course into it. So instead of doing that, editors might help refine, that kind of challenge we all have. So medical writers are out there also, I know, and I understand this የጤና week and other platforms are mostly voluntary, so maybe they are not well-trained writers, even though they are very well-trained and experienced in their profession, they might not be, well-trained in writing. So considering maybe having trained editors in the future, especially in the long run, be it in the, voluntary or other basis, it's very important because we all, like, for instance, if I speak for myself, I write for the last 15 plus years and the last 10 years in English, but I still have copy editors at my work and other writings I do. So we always need to be, looked at from other angles. Our writings need to be looked at from other angles and see, our shortcomings or, things we might miss or overdo. So it's also very important. That's all from my side. Thank you for your attention. Thank you, Betty. አሪፍ ፕሬዘንቴሽን ነበር። አይ ሆፕ በኋላም ላይ ከኦዲየንሶች የሚኖሩ ጥያቄዎች ይኖሩናል ብለን እናስባለን። አንድ ላይ ሰብስበን እናመጣቸዋለን። እስከዛ ድረስ ከኦዲየንስ if you have any questions please chat box ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። በኋላም ላይ እጃችሁን ካወጣችሁ ወደ ኦዲየንስ ወደ ስፒከርስ መጥታችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ጥያቄያችሁን። ወደ በኃይሉ ሄዳለሁ። በኃይሉ መቀጠል ትችላለህ። እሺ፣ ይሰማል? አመሰግናለሁ። ይሰማል? ያ ኦኬ። ስክሪን ሼር አድርግ ትችላለህ። መልካም። እኔ በአማርኛ ነው በደንብ ለማስረዳትም የእራን ማረገው ፈጠን ለማለት ሞክራለሁ። ይሰማላል? ሰኒ ይሰማል? ባይለ Thank you. ይታያል? ይሰማል? Excellent. እኔ ሪፍሌክት ማድረግ የፈለኩት የሶሻል ሚዲያ ጋር ተገናኘ ነው። እንዴት አድርገን ኦዲት መስራት እንችላለን? እንዴት ኮንተንት መስራት እንችላለን? ምን አይነት ሪስኮችስ አሉ? ሶሻል ሚዲያዎችን ማኔጅ ስናደርግ ያሉን ሶሻል ሚዲያዎች አብዛኛዎቹ የኮንተንት ፓርቶች ቤቲ ሪፍሌክት ያደረገችባቸው አሉ። እነሱም ስላይድን ለማፍጠን ያግዙኛል። Okay, so these are the main topics. Social media audits. እንደ ኤግዛምፕል የጤና ወገን የተጠቀምኩት ኮንተንት ላይ ሪስክ እና ሚቲጌሽን መጨረሻም የራሴን ቲፖች ይሰጣሉ። So social media audit is like it should be your first step as a social media strategy. አብዛኞቻችሁ በግልም ይሁን በካምፓኒ ሌቭል የራሳችሁ ሶሻል ሚዲያ እንዳላችሁ አምናለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ የተሻለ ሶሻል ሚዲያ ኢንጌጅመንት እንዲመጣ የምናደርግበት መንገድ ኦዲት መስራት፣ ምን አይነት ኦዲት እንሰራለን የሚለውን እናያለን። ይሄ ኦዲት ግን በአንድ ጊዜ ብቻ ተሰርቶ የሚቆም ሳይሆን በየጊዜው ያለንን ፐርፎርማንስ የምናይበት ነው የሚሆነው። ባይሌትን ድምጽህን ጨመር ማድረግ ከቻልክ መልካም። እሺ፣ ይሰማል? አሁን ይሰማል? አይ ሆፕ ይሰማል። አይ ሆፕ ሶ። መልካም። እሺ፣ ድምጽን ከፍ ለማድረግ ሞክራለሁ። እንዴት አድርገን ነው ኦዲት ማድረግ የምንችለው? የመጀመሪያ ሁሉንም የሶሻል ሚዲያ ፔጆቻችንን ትራክ ማድረግ ነው። እኛም እያለን አሴ ሶሻል ሚዲያ ማናጀር ከኛም በፊት ያሉ
ሰዎች ክሬት ያደረጓቸው ሶሻል ሚዲያ ፔጆች ሊኖሩ ይችላሉ። በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ነገሮች ስለሚገጥሙ በተለይ የስታፍ ትራንዚሽን በሚኖርበት ሰዓት ሁሉንም ሶሻል ሚዲያዎች ትራክ ማድረግ አለብን። ትራክ ካደረግናቸው በኋላ እነዚህ ሶሻል ሚዲያ ፔጆች ኮምፕሊት መሆናቸውን ማየት ያስፈልጋል። በተለይ አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሶሻል ሚዲያ ፔጆች አባውት ፔጃቸው በጣም ውስን ብራንዶች እና ውስን ፕሮፌሽናል አሶሲዬሽን ያላቸው ከአሶሲዬሽን ጋር ሪሌትድ የሆኑ ካልሆኑ በቀር አብዛኛዎቹ አባውት ፔጃቸው ባዶ ነው። ፕሮፋይላችንን ሃንድላችን ግልጽ የሆነና ከስማችን ጋር ሪሌትድ የሆነ አድራሻችን እነዚህ ሁሉ የተካተቱ ሊሆኑ ይገባል። ሌላኛው ፐርፎርማንሳችንን ነው ማየት ያለብን። ወደኋላ 12 ወራት ሄደን ለአንድ ዓመት ያክል ቶፕ 3 የምንላቸውን በጣም ብዙ ሰው ኢንጌጅ ያደረገበት ብዙ ሰው ላይክ ያደረገውን ሳይሆን ሰው ኢንጌጅ ያደረገው ዛት ኢዝ አስ አድሚን ብዙ አናሊቲክ ዳታዎች አሉ ከጀርባ ማየት የምንችላቸው። እነዚህ ዳታዎች ላይ ብዙ ሰው መጥቶ ያያቸው ሪያክት ያደረገባቸው ኮሜንት የሰጠባቸውን ቦታዎች አይተን እነዛን ኮንተንቶች ለወደፊትም ጠንከር ብለን እንድንሄድ 3 ፖስቶችን መለየት ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ኦዲየንስ ነው። ያው ከኮሙኒኬሽን ጋር በተገናኘ ኦዲየንሳችንን ማናቅ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁሌም ኦዲየንሳችንን ማወቅ አለብን። ምን አይነት ዲሞግራፊክስ ነው ያላቸው፣ ምን አይነት ኤጅ ግሩፕ ነው፣ እውቀታቸው፣ አኗኗራቸው፣ ይህንን መለየት ያስፈልጋል። ስለዚህ የተሻለ በለየን እና በተረዳናቸው ቁጥር የተሻለ ኮንተንት እናመጣለን፣ ብዙ ኢንጌጅመንት ይኖረናል ማለት ነው። ሌላው ስታንዳርዳይዝ ማድረግ። ስታንዳርዳይዝ አብዛኛውን ጊዜ አሁንም ያለብን ፕሮብለም ነው። በሳምንት ውስጥ የትኞቹ ቀናት ላይ በምን ሰዓት ነው የምንለጥፈው የሚለው መታወቅ አለበት። ምን ያክል ፍሪኩዌንሲ ያለን፣ ፓስወርዶቻችንን በአግባቡ ማወቅ አለብን። ማን ማኔጀር፣ ማን አድሚን፣ ማን ደግሞ ኮንተንት ፕሮቫይደር እንደሆነ ሁሉንም ተደልድሮ ስታንዳርድ በሆነ መልኩ መያዝ አለበት። ይሄ አሴ ካምፓኒ መሰራት ያለበት ነው። ሰዎች በተቀየሩ ቁጥር መቀየር የለበትም በፍጹም። ስታንዳርድ መሆን አለበት። ስታንዳርድ ካልሆነ ስታንዳርድ ማድረግ አለብን ኦዲታችንን ሰርተን። we have to do it again. This process goes on. የጤና ወግ የሰራሁት ከጁን 15 ከጁላይ 15 እስካሁን እስካለንበት ኮንተንት ነው። ግን እኔ አስ ኤ ቪወር ነው ኖት አስ አን አድሚን። እናንተ ስትሰሩት አስ አን አድሚን ከውስጥ ብዙ አናሊቲካል ቁጥሮች፣ ኢንጌጅመንት፣ ኢንሳይቶች ያሳያቸዋል። ግን እኔ እንዳየሁት ከሆነ እስካሁን ድረስ ባለፈው 1 ወር ውስጥ 5 ኦርጋኒክ ሜሴጆች ነበሩ፣ 4 ኢንፎርሜሽን ዋይዝ የተያዙ ነበሩ። ጥሩ ነገሩ የነበረው በዚህ 1 ወር ውስጥ ኢንጌጅመንቱ በጣም ጥሩ ነበረ። ብዙ ሪትዊቶች ነበሩ። የሌሎች ሐኪሞች፣ ፕሮፌሽናል ፊዚሺያኖች ምናምን የነሱ ኢንጌጅመንት በደንብ ጨምሮ ነበረ። አንድ ሚስ ያደረገው ነገር ቢሆን ግን ሎጎና ዌብሳይት ላውንች ሲደረግ ሶሻል ሚዲያችንን በደንብ አክቲቭ አድርገን ነው ላይቭ መስራት የምንችልበት በደንብ ላውንች ማድረግ የምንችልበትን እድል ሚስ አድርገናል። ይሄ በጣም ባጭሩ በ1 ወር ውስጥ ለአንድ ሶሻል ሚዲያ ባጭሩ አስ ኤ ቪወር ኖት አስ አን አድሚን ያየሁት ኦዲት ነው። ላይክ ዚስ በደንብ መሰራትና መገንባት አለበት። ሁላችንም ሶሻል ሚዲያ ማኔጀርስ፣ ሶሻል ሚዲያ ዩዘርስ ፐርሰናል አካውንታችንን ቢሆን እንደዚህ ማየት ያስፈልጋል። what makes the best social media management? የመጀመሪያው ጎላችንን ማወቅ አለብን። I don't want to be too academic here, but goals should be smart, very specific, measurable, attainable, relevant and time bound. በጣም ስፔሲፊክ የሆነ ለአንድ ፕሮጀክት ከሆነ የምንሰራው ለአንድ ፕሮጀክት ስፔሲፊክ የሆነ ጎል ያስፈልገናል። ያ ጎል የሚለካ መሆን አለበት። ዝም ብሎ ደግሞ አምቢሽየስ መሆን የለብንም። እንዳለን ሴክተር እንዳለንበት ሁኔታ አቴነብል የሆነ አብዛኛውን ጊዜ አሁን ብራንዶች ወይም ሰዎች በ1 ወር ውስጥ 30,000 ፎሎወር እናደርሳለን፣ በ1 ዓመት ውስጥ በ100 ሺዎች እንደርሳለን ይባልና ይገመታል። ኢቭን ቡስት እየተደረገ ራሱ አይደረስም። አቴነብል ጎል ያስፈልገናል። ሬሌቫንሲው ደግሞ ለኦዲየንሳችን ነው። ምንድነው ይዘን የምንመጣው ተጨማሪ ቫልዩ? ከዛ ውጭ ሁሌም እዚህ የምንቸገረው ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰዓት መታሰር አለበት። ይሄንን ዴሊቨር የምናደርገው በዚህ ቀን ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩትም ፍሪኩዌንት በሆነ መልኩ መሰራት አለበት። ኖ ዩር ኦዲየንስ በኋላም ኤርሚያስም የሚሄድበት ይመስለኛል። I'm not going to do an explanation here. Please know your audience. ሶሻል ሚዲያ ኦዲት ቅድም ያነሳሁት ነው። እነዚህ ሁለቱ ላይ
reflect ማድረግ ፈልጋለሁ improve your profiles always and find some inspiration and always evaluate. Let's go to the improves the your profile. So yes, maybe የዛሬ 3 ዓመት 2 ዓመት በፊት ስትሰሩት ሬዞሉሽናቸው የቀነሰ ኢሜጆች ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላል የምትጠቀሙት። አሁን ግን በጊዜ ሂደት እየጠነከራችሁ መምጣት አለባችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ኮንተንታችሁን የተለያዩ የኢንተርናሽናል ዴዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ናሽናል ሃፕኒንጎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ ውስጥ ሁክ ማድረግ አለብን። እያገናኘን በደንብ ራሳችንን ፕሮሞት ማድረግ አለብን። ኢምፕሩቭ ፕሮፋይል ያ ነው። ኢንስፓይሬሽንስ as a brand, as an association, as a professional association, ሌሎች አባላቶቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎች አሶሲዬሽኖች ፖስት የሚያደርጓቸው ላይ ሂደን ኮሜንት መስጠት እንችላለን። it might be a witty comment, if not it might be a wisdom comment. It doesn't matter. ራሳችንን ግን engage ማድረግ አለብን። we should show people that we are an authority in that subject matter. Whatever they post as far as related እስከሆነ ድረስ ከኛ አላማ ከኛ ኪ ሜሴጆች ጋር ሄደን ኮሜንቶችን መስጠት አለብን። ሁለተኛው ስትራቴጂ is to do some news jacking. እዚህ ጋር የምታዩት የአክሊል ካምፓኒ ሪሰንትሊ የሰራው ኒውስ ጃኪንግ ነው። this is from the prime minister office picture. የምታዩት ምንጣፍ አክሊሎች ናቸው ያመረቱት። so they used it with this tweet. Actually የዛ ቀን ላይ one of the very vibrant tweets was this one alongside this event. So we have to do the same ኒውስ ጃኪንግ፣ ሌሎች ሃፕኒንጎች ሌሎች ኢቨንቶች ላይ ራሳችንን ሁክ ማድረግ አለብን። ሌላኛው ትንሽ ስራ የሚጠይቀው ሪዛልቶችና ሪሰርቾችን ሼር ማድረግ ነው። ኢንሃውስ የምንሰራቸውን በሶሻል ሚዲያ በደንብ ሼር የምናደርግ ከሆነ የኦቶሪቲ የኖሌጅ ኦቶሪቲ እየፈጠርን ሰዎች ወደኛ እንዲመጡ ለቼክ ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ለኦፒኒየን ሊሆን ይችላል፣ ምክር ለማግኘት ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩ ኢንስፓይሬሽኖችን በማምጣት ሞር ኦዲየንስ አትራክት ማድረግ ይቻላል። So let me go to the second one. So we are done with the audit. The second one is content. So why does content matter? የመጀመሪያው so these days ሁላችንም ባልንም አብዛኛዎቹ ብራንዶች አብዛኛዎቹ የሶሻል ሚዲያ ማናጀሮች ዋናው ዓላማችን የኦዲየንስን አቴንሽን ማግኘት ነው። ልክ እኛ እንደምንፈልገው ደግሞ ሌሎችም በተመሳሳይ አቴንሽንን ፈልገው ነው የሚመጡት። ሶ የኛ ሜሴጅ ምን አይነት ሜሴጅ መሆን አለበት ያንን ማየት አለብን። ከዛ ውጭ ሚዲያ መርጅ አድርጓል። አብዛኛዎቹ የምታያቸው የብሮድካስት የፕሪንት የኦንላይን ሚዲያዎች በሙሉ ከኛ እኩል ነው የሚጋፉት። እሱንም እነሱ የተሻለ የመልቲሚዲያ ኮንተንቶች ይዘው መጥተው ከኛ ጋር ነው የሚፎካከሩት። ኤቭሪዋን ኢዝ አ ፐብሊሸር። እኔም ሌላኛውም ግለሰብ ራይት ናው ኢቭን ስለዚህ ትዊት ብታደርጉ ያ ፐብሊሸር። ሶ እዚህ ሁሉ ውስጥ ነው የኛ ኮንተንት ገብቶ የተሻለ ነጥሮ ለመታየት የሚሞክረው። ሶ how we are going to do it is with a unique storytelling ways. ስቶሪ ካልተናገርን ፐርሰናል ስቶሪዎች ከሌሉን ነጥሮ አይወጣም ኮንተንት። ሶሻል ሚዲያ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ዊነር የሚሆነው if you are telling your story from your heart. That's it. So how are we going to do a story? መጀመሪያ ራሳችንን መገንዘብ አለብን፣ ራሳችንን ማወቅ አለብን። as a company ምን አይነት ኪ ሜሴጆች ነው የምናስተላልፈው? ብዙ ጊዜ የምመክረው ለካምፓኒዎችም ሆነ እንደዚህ አብሬ ለምሰራቸው 3 ኪ ሜሴጆች በአንድ ካምፔን ላይ ያስፈልጋሉ። ከ3 በላይ መሆን የለበትም። ያ ደግሞ የምናስተላልፈው ማወቅ የምንፈልጋቸውን ኪ ሜሴጆች በሙሉ እዛ ውስጥ አስገብተን ማስተላለፍ መቻል አለብን። ጎሉን ለሚያስፈልጋል ቅድም ያልኩትን ተጠቀሙ፣ አልደግማቸውም። ኦዲየንሳችንን ማወቅ አለብን፣ ለማን ታርጌት እንዳደረግን ማወቅ አለብን። ከዛ ውጭ ደግሞ በደንብ ታስቦበት ታቅዶበት መሰራት አለበት። so why do we need it? ምንድነው የተለየ ነገር የሚያመጣው? like story ምን የተለየ ነገር አለ? ስቶሪ ለምን ዝም ብለን አንጽፍም? ለምን ዝም ብለን ፋክቶች ደርድረን ፖስት አናደርግም? የመጀመሪያው ስቶሪ ላይ የምናገኘው ነገር ኢሞሽን ነው። because there is a personal side of people ሁሌም ኢሞሽናል አታችመንት ይኖረዋል። ሰዎች ይሄ ነገር እኔ ላይ ደርሶብኝ ያውቃል፣ ይሄን ነገር ከዚህ በፊት ሰምቼው አውቃለሁ፣ ይሄን ነገር ኤክስፒሪየንስ አድርጌ አውቃለሁ ስለሚሉ። ሁለተኛው አክሽን ለማምጣት ሰዎች የምትፈልጉትን ኪ ሜሴጆቻችሁ ላይ ያለውን ነገር ለማስተላለፍ ያግዛችኋል። ሰዎች ወደ አክሽን እንዲቀየሩ not only hooking them or bringing them to the board, also to do something about it. ሌላኛው value add ያደርጋል። just
ፋክቶች ብቻ ጨምረን መሄዳችን ሳይሆን ኦብዘርቬሽኖቻችን የራሳችን ፐርሰናል ፐርስፔክቲቭ መኖሩ ለሰው ተጨማሪ ቫልዩ ይሰጠዋል። ስቶሪ ቴሊንግ ደግሞ ለአብዛኛው ሰው ከልጅነቱ ጀምሮ ያደገበት መንገድ ነው። ወይ ተረት እየተናገረው ሊሆን ይችላል፣ ስለ አያቱ ስለ ቅድመ አያቱ በልጅነቱ እሱ ራሱ ያ ሰው ስላደረገው እየተነገረው ያለ ነገር ነው። just in the memory ስቶሪ ሲሆን ሰዎች የተሻለ ሁክ ይሆናሉ። so I'm going to give you an example here. So Nas Daily የምታውቁት ከሆነ ኑሲር ያሲን maybe ኢትዮጵያ መጥቶ ሀረር መሰለኝ ሄደው ጅብ ምናምን ምሽት ላይ የሆነ አንዳንድ ቀረጻዎች አሉት እሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ልጅ ናስ ዴይሊ ይባላል። so Singapore's waste management system ተብሎ ነው አሳይንመንት የተሰጠው። this is a content they are about to share. just አስቡት እናንተም የምትሰሯቸው ኮንቴንቶች ምን አይነት ናቸው? so ስለ ሰማኩ ላንድ ፊል ስለሚባለው ታሪክ አወሩ፣ ምን ያክል ሄክታር እንዳለው፣ ናን ኢንሰነረብል ዌስት ዴይሊ ምን ያክል አቅም እንዳለው፣ በምን መልኩ ሄደው ዳምፕ እንደሚያደርጉት ይሄንን ነው አሳይንመንት የተሰጡት። so let's see how he changed that into a story. so I believe this is very boring because the first one is full of jargons. the second one is በጣም ተጨማሪ መረጃዎች አሉት ለአንድ ሰው ተቀምጦ ሶሻል ሚዲያ ለሚያይ ሰው በጣም ብዙ መረጃዎች አሉት ምንም ያ ሰው የማይጠቀምበት። ሌላኛው ምንም አይነት ፐርስፔክቲቭ የለውም። there is no story in it. fact after fact ነው ሜንሽን ያደረጉት። so here is how this person changed the story. Plants and then transported to this island. That's the original. They take the entire country's garbage and burn it. I get it. It is then disposed of into the water between two islands. The water is divided into cells. They collect the ashes and ship to a man-made island to bury in special water. You don't need to know some of the details. It's just special waters. They just burn it. You don't use the word incinerate. Just burn. My brother knows what burn means. Incinerate is too academic for people to understand. So ሰምታችሁታል አይደል? so አብዛኛዎቹ ኮንቴንቶቹ it's full of jargons. so እሱ ወደ በየቀኑ አንዳንድ ቪዲዮ የአንድ ሚኒት ቪዲዮ የሚለቀው እንዴት እንደቀየረው አሁን ያነሳሁትን ኮንቴንት so ይሄን ይመስላል የቀየረበት። ድምፅን ትንሽ ጨምርበት ባይሉ። ኦኬ አሁን መጥቶ አይቀርም። ያ so ይሄ የሁለት ሰዓት ትሬኒንግ ነው ልታገኙ ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ how he makes every single day የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ይሰራል ይሄ ልጅ። so ትሬኒንጉን መከታተል ትችላላችሁ። ግን ለምሳሌ ነው ይሄንን ይዤ የመጣሁት ከዛ ውስጥ ቆርጬ
so ምንድነው የተለየ ነገር ያየ ነው እዚህ ጋር ከቀድሙ ክላይንቱ ወይም ደግሞ የሲንጋፖር ዌስት ማኔጅመንት ኤጀንሲው ከሰጠው ምን ላይ ተለይቷል? የመጀመሪያው we have to select a very simple topic. አብዛኛውን ጊዜም ሶሻል ሚዲያ ላይ ትሬኒንጎች ሲሰጡ unlearn your English, unlearn your language ይባላል። so የተማርነውን ቋንቋ አለመማር ማለት ነው። ወደ ኋላ መሄድ አለብን። በጊዜ ሂደት የቋንቋ ባንካችን ሞልቷል። በጣም ለአንድ ቃል በጣም ብዙ ትርጓሜዎች እንሰጣለን፣ ብዙ አንድምታዎች እንሰጣለን። ሶ በቀላሉ መቅረብ አለበት። ቅድም ቤቲ እንዳነሳችሁ ለስድስተኛ ክፍል ልጅ ማውራት መቻል አለብን። ለእናት ለአባቶቻችን በሚገባ መልኩ መቀመጥ አለበት። so you have to select a very simple topic. ሌላኛው ፐርሰናል ስቶሪ ነው። ልጁን እንዳያችሁት ስለ ዌስት ማኔጅመንት ሲስተም እያወራ የተነሳው ግን ገርልፍሬንዱን ይዞ ቫኬሽን እንደሄደ ነው የነገረን መጀመሪያ። So it's interesting. It's not even related, but it's interesting. So look how he linked it with the main topic, the key message. ሌላኛው በኃይሉ አለ ኮኔክሽኑ ተቋርጧል ይመስለኛል። sorry በኃይሉ I lost you. ይታያል ስክሪን ሼሩ ተቋርጧል። እንደገና ማለት ነው። okay. yes ይታያል። sorry about that. ይታያል። መልካም so እነዚህ ነገሮች ላይ ነው ሪፍሌክስ አድርገን የነበረው። I hope የቱ ጋር ነው ያቆምነው? የፐርሰናል ስቶሪስ ላይ ይመስለኛል። ልቀጥል ከነዚሁ ሰኒ? ቀጥል። መልካም so ፐርሰናል ስቶሪዎችን ነው። መልካም so እንዳያችሁት ነው ስለ ገርልፍሬንዱ ነው የነገረን መጀመሪያ ላይ ወደ ቫኬሽን እንደሄዱ። so ከዌስት ማኔጅመንቱ ጋር ያነከር ሪሌትድ የሆነ ነገር አለም፣ ግን የሱን ፐርሰናል ስቶሪ ሼር እያደረገን ስለሆነ we still gonna watch the full video even if it's 1 minute still ከሱ ጋር በተገናኘ። ሌላኛው ኦብዘርቬሽኑን ጨምሮበታል። አኒማሎች እንዳሉ ባዮ ኮንዘርቬሽኑ እየተከናወነ እንደሆነ እዛ ውስጥ በደንብ አሳይቶናል። so we need to add our own observation into a content. ሌላኛው ቶን ኪ ሜሴጆቻችን እንዳያመልጡ እሱ ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት ቢጫ ሆነው በሰብታይትሉ ላይ የተቀመጡት those are the key messages ከክላይንቱ የተቀበልነው። ሌላኛው ራሳችን ቫልዩ አድ ማድረግ አለብን። ምን አይነት ነገር ነው ለኦዲየንሳችን መጨረሻ ላይ ምናሳየው? እሱ ሲል የነበረው መታችሁ ልትጎበኙ ትችላላችሁ፣ እንደዚህም ተደርጎ ይሰራል። የተለያዩ የሌሎች ሀገራትን ኤክስፒሪየንስ አሳየ፣ በጣም ቆሻሻ የሆኑ ቦታዎችን። so we need to add a value. so in general content በአንድ ጊዜ ተሰርቶ በአንድ ወር ውስጥ በ3 ወር ውስጥ የሆኑ ባለሙያዎች ስላገኘን የሆነ ጊዜ አቅሙና ፈንዱ ስለተገኘ የሚሰራ ነገር መሆን የለበትም። it should be your commitment for a long period of time. so ያ ሲሆን ደግሞ ኦዲየንሳችሁን እያወቃችሁ ሜሴጆቻችሁን እያነጠራችሁ ስትሄዱ ኤክስፐሪመንት እያደረጋችሁ ስትሄዱ የተሻለ የራሳችሁ ፎርሙላ ልታወጡ ትችላላችሁ as a brand, as a company. so የመጨረሻው ፖይንት ላይ ነው የመጣሁት። so ሁሌም አሁን አብዛኛው ጊዜ ሪሰንትሊም ላይ የተለያዩ ሄት ስፒቾች አሉ against our brands, against the message we transfer አለ። so በምን መልኩ ነው የምን ዲል የምናደርገው? ክሪቲክስ ከሆነ we gotta have to live with it as far as it's critics, because አብዛኛው ጊዜ ክሪቲክስ አለም ሶሻል ሚዲያ ላይ just ኔጌቲቭ ነገሮች ናቸው። ግን ክሪቲክስ ከሆነ መቀበል አለብን እና በፍጹም መራቅ የለብንም። በፍጹም ክሪቲክስ ከሆነ ሄደን I'm sorry this is our fault ብለን መቀበል አለብን። ከዛ ውጪ ብዙ ጊዜ ኮሜንቶቻችን ላይ የተለያዩ ሪስፖንሶች ይሰጡናል፣ የተለያዩ ታግ እንደረጋለን፣ በየቦታው እንነሳለን። even sometimes
ሰዎች ስለኛ ብቻ ዴዲኬትድ የሆነ ፕሮግራም ራሱ ትራንስፈር ሊያደርጉ ይችላሉ አርቲክል ሊጽፉ ይችላሉ ሜንስትሪም ሚዲያዎች ላይ ሄደው ስለኛ ሊናገሩ ይችላሉ ሶ ያ በሚሆንበት ሰዓት ሁሉም ንግግሮች ሁሉም ኮሜንቶች ምላሽ መሰጠት የለባቸው አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከሆነና ኮሜንት ከሆነ የተሰጠው ፔጃችሁ ላይ ዴሊት ማድረግ የለባቸው ሃይድም ማድረግ የለባቸው because that seems gives an approval ለለጠፈው ሰው ትክክለኛነት እየነገርነው ነው ከዛ ይልቅ ኮሜንቱ ላይ መመለስ ካለብን በተለይ ኪ ሜሴጆቻችንን አላማዎቻችንን የሚቃረን ከሆነ ምላሽ ልንሰጥ ይገባል በተለይ ጥያቄዎች ከሆኑ የመጥብላችሁ ጥያቄዎች ከሆኑ መመለስ ግዴታ በዚህ መልኩ ዲል ማድረግ ይቻላል ሪስኮቻችንን ከዛ ውጭ ግን ስህተት ከሆነ ፊክስ አድርገነው ስህተታችንን አምነን መቀጠል አለብን ያለበለዚያ በየጊዜው የሆነ ነገር በተሰራን ቁጥር እየመጣ ባለፈው እንደዚህ አድርገው ነበር ባለፈው የተሳስተው ነበር ነው የሚባለው ግን የሆነ ቦታ ላይ ስህተታችንን አምነናል ሶሪ ያለ ነው የሚሰራ ሰው ይሳሳታል ብለን ከሄድን ብራንዳችን አብሮ ድራግ እየተደረገ አይበዘበዝ so that's why you have to admit your mistakes so በጊዜ ሂደት ከራሴ ጋር በሰራዋቸው ፕሮጀክቶችም አንዳንድ ቲፖች ልበልና ላብቃይ ዛሬ ሁሌም ኮንሲስታንት መሆን አለብን በጣም በፍጹም መቆም የለበትም አንድ ሰው እስካለ ድረስ ፖስት ማድረግ አለበት ሌሎች ኮንተንት ክሪኤተሮችን መከተል ኢንዱስትሪያችን ውስጥ ያሉ ኮሚኒኬሽን ኤጀንሲዎችን መከተል የተሻለ ፐርፎርም እንድናደርግ ያግዘናል እነሱ የተሻለ ስለሚሰሩ የተሻለ በጀት ስላላቸው ሌላኛው ከግራፊክስ ጋር ተገናኘ ቀደም እንዳልኩት to improve your profiles አንዳንዴ አስቸጋሪ ይችላል የተሻለ ግራፊክ ማግኘት ግን እነ ካንቫን የመሳሰለ ነፃ የኦንላይን ፔጆች አሉ እነሱን ብትጠቀሙ በደንብ ጽድት ያለ ግራፊክስ ፕሮዲዩስ ማድረግ ትችላላችሁ this is my portfolio በነፃ ነው የሰራሁት ምንም አልከፈልኩበትም and it's the template is there ከስክራችም አይደለም የሰሩት ሌላኛው አናሊቲኮችን መጠቀም so በወር በ3 ወር ውስጥ ትዊተር አናሊቲክስ አለ ፌስቡክ አለ everyone has it ነፃ ነው ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ የኔን ማየት ትችላላችሁ this is June 2021 ወደ 153,000 k ኢምፕሬሽን አለ so አሁን የጤና ወግ ሚሊየንስ ሊሆን ይችላል በጀቱ ካለ እና ሁትሱት እና ሶሻል ቤከርስ are the most prominent analytics tools ሌላኛው የዲጂታል ቱሎች በየጊዜው ነው የሚቀየሩት እንደምታውቁ ነው ምንም የሚቆም ኢንዱስትሪ አይደለም ኢኖቬሽኑ የሚገርም ነው ስለዚህ በየጊዜው ራሳችንን ማወቅ አለብን ፌስቡክ this week አንዱ ያስተዋወቀው ልክ እንደ ሬዲት አፕ ቮት እና ዳውን ቮት ለኮሜንቶች ክሬት አድርጓል ያ ማለት ፖዚቲቭ የሆኑ ኮሜንቶችን ሰዎች ቮት እንዲያደርጉ so that ከላይ ይመጣል ኔጌቲቭ የሆኑ ኮሜንቶችን ዳውን ቮት ያደርጋሉ ዲቮት ያደርጋሉ so ወደ ታች ይሄዳል ትዊተር ከአንድ ሳምንት በኋላ የስቶሪ ቦርዱን ያወርዳል ሌሎችም ቴሌግራም ለምሳሌ ግሩፕ ቪዲዮ ጀምሯል ኦዲዮ ብሮድካስት ጀምሯል እነ ቲኪቫ እየተጠቀሙበት ነው so we have to learn these new tools of digital media so that we can better address our content to our own audience so thank you that's pretty much ለዛሬ ያዘጋጀሁት I hope አላሰለቻችሁ አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን በኃይሉ it was very informative again አሁንም ጥያቄዎች ካሏችሁ ባካችሁን ቻት ቦክስ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ በኋላም ላይ ጃውታችሁ ወደ ላይ መታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ let's go to the next one አሁን ኤርሚ አለ አይደለ yes አለው እንዴት ናችሁ እንዴት አለ you can share your screen እሺ let me share my screen እና ልጀምር Okay, ይታያል አሁን yes ይታያል okay ታረከው በደንብ ይታያል okay the left corner right this place left corner right this one okay oh yeah sorry እሺ እስካሁን የተባሉትን ነገር ይሰማላል እሰማለሁ በደንብ ይሰማል ኦኬ እስካሁን የተባሉትን ነገር አይተናል
ከኔ ጋር ብዙ ምንቆየው ነገር ይኖረናል ደግሞ ከብሎጊንግ ጋር በተያያዘ ምክንያቱም እስካሁን የተባሉት ነገር በሙሉ የኮሙኒኬሽን ስታንዳርዶችን በኃይሉም በቲም እያቀረቡት ነበረ በጣም አሪፍ ነው በጣም እኔ ከኔ አሁን ከማቀርባቸውም ጋር በጣም ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች ናቸው በጣም ነካክተዋቸዋል እና ብዙ ኤፈርት እንዳይኖረኝ አድርገዋል በጣም አሪፍ ነው ከድካም ገላግለውኛል ስለ ብሎጊንግ እና ራይቲንግ ነው የምናወራው ሞስትሊ ፎከስ ያደረኩት በብሎጊንግ ነው ምክንያቱም አሁን ከረንትሊ በጣም እየበዛ ይመጣና ብዙዎች ጋር ለመድረስ በተለያዩ ፕላትፎርሞች በርካቶችን እየደረስንና በርካታ ሐሳቦች የተንሸራሸሩበት ያለው የአጻጻፍ አይነት ስለሆነ በሱ ላይ ነው ዲስከስ እንድናደርግ የምፈልገው ብሎጊንግ ምንድነው መጀመሪያ ስለ ብሎጊንግ እናውራና ከዛ ቀጥሎ ያሉትን ቴክኒኮችና ቀጣይ ነገሮችን አብረን እናያለን ሶ ብሎጊንግ ምንድነው በራይቲንግ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ፌመስ እየሆነ የመጣና በኢመደበኛ ያጻጻፍ ስልት ሰውና ህብረተሰብ ጋር መድረስ የቻለ አንደኛው የአጻጻፍ ስታይል ሆኖ በበርካታ ሰዎች ላይ ደግሞ ተጽዕኖን እየፈጠረ እንዲሁም በርካታ ፎሎወሮችና በርካታ አድማጮች ወይም ተደራሲዎች ኦዲየንሶች ማፍራት የቻለ አንደኛው የጽሁፍ አይነት ነው ሶ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይሄ የብሎጊንግ ስታይል ወይም ደግሞ የብሎጊንግ ያጻጻፍ ስልት በተለያዩ የሚዲያዎች ወይም ፕላትፎርሞች ፐብሊሽ እየተደረገ በርካቶችን እየደረሰ እንዳለ አሁን እያየን ነው ከዚህ ጋር በተገናኘ በኒውስፔፐር በዌብሳይት እንዲሁም ደግሞ በፐርሰናል የሶሻል ሚዲያ አካውንቶች በርካታ እያየን እንገኛለን አሁን ይህ ደግሞ ያው ኢመደበኛ ከመሆኑ ጋር ተገናኝቶ አሁን በጋዜጦች ላይ የማድረግ ወይም ደግሞ በጋዜጦች ላይ ራይቲንጉን ኢንተርቴን የማድረግ ወይም ደግሞ የማተም እንትኑ ቴንደንሲው በጣም የቀነሰ ነው ምክንያቱም ኢንፎርማል ወይም ኢመደበኛ ሲሆን ምንድነው ኢመደበኛ ቃላቶችን እንጠቀማለን በርካታ አይነት ሚዲያ ማቴሪያል ያልሆኑ ወይም ደግሞ በርካታ ሰዎች ጋር መድረስ የሌለባቸው ቃላቶችን ስለምንጠቀም ጋዜጦች ላይ ማድረግ አንችልም ምክንያቱም ጋዜጣ ዋንስ ታትሞ ሰዎች ጋር መድረስ ከጀመረ በኋላ ኤዲት ማድረግ አይቻልም ምክንያቱም ዊ ሪኮርዲንግ ሂስትሪ በጋዜጣ ላይ ሶ በዌብሳይት እና ሌሎች ሶሻል ሚዲያ አካውንቶች ቢሆኑ ዲሊት መደረግ ይችላል ኤዲት መደረግ ይችላል አሁን ያው እንደዛ ማድረግ ስለማይቻል አሁን ከጋዜጦች በጣም እየሸሸ ወደ ኦንላይን እና ያው ወደ ሶሻል ሚዲያዎች መምጣት ጀምሯል ማለት ነው ሶ ብሎግ በራሱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ በራሱ ፕላትፎርም መሆን ጀምሯል በርካታ አይነት የኢመደበኛ ያጻጻፍ ስልቶች የሚገኙበት በርካቶች የሚያነቡበት ኮሜንት ለተለያየ አይነት ራይተሮች ለተለያየ አይነት ሐሳቦች የተለያየ አይነት አይዲያ ይዘው መተው በርካቶችን መድረስ የሚችሉበት አንደኛው ራሱን የቻለ ከዌብሳይት በተለየ መልኩ ያው ብዙ አልነካውም የቴክኖሎጂ አስፔክቱ በጣም ልዩ ስለሚሆን ማለት ነው ዌብሳይት እና ብሎግ ምን መምሰል ይኖርበታል የሚለውን ይህ የፕላትፎርም አይነት በበርካታ ጊዜያቶች ማለት በአመታት ልዩነት እየመጣና አሁን ደግሞ ጎልብቶ ቆሞ ከዌብሳይት እኩል ወይም ዌብሳይት ከሚለው ኮንሰፕት እኩል ተገዳዳሪ መሆን የቻለና ብዙዎችን መድረሻ ወይም ደግሞ ብዙዎች ማንበቢያ ያደረጉት አንደኛው የፕላትፎርም ሶሪ እንትኑ ሰኒ ይሄ ነገር ይታያል ኦኬ እሺ ሶሪ ይታያል ብለን ኖ እንትን ሆኗል ወደ ላይ ሄዶብሃል ይመስለኛል ኦኬ let me stop here yeah text box ወደ ታች አውርደው wait so okay sorry I think sorry this is so much difficulties right here
Telegram ላይ ያለው you can check that. Okay. Yeah. I just Sorry, yeah. Okay. Oh, okay, you did. Thank you. So can you guys see it now? Open now, no? Share አላረከንም እስካሁን. Okay, sorry. Okay, give me some time, please. Okay. Okay. Or I can share from my side. Oh, let's do that. Okay. Please do that. Yeah. I think okay, how about now? ይታያል። Okay, fine. So, yeah. So, full okay. Okay, so እዚህ ጋር ነው የቆምነው። So ፕላትፎርም የሆነው ወይም ደግሞ እንደ ከዌብሳይት ጋር አንድ አይነት ተመሳሳይ አይነት ስትራክቸር ኖሮት ነገር ግን በተለያየ አልጎሪዝም ወይም ደግሞ በተለያየ ኮንስትራክት የሚደረግበት መንገድ በጣም ልዩ ከመሆኑ የተነሳ ስትራክቸሩ ይህን መምሰል ይኖርበታል። ሄደር ከላይ እንደ ርዕስ ወይም ደግሞ with navigation bar which is የሚገኝበት ወይም ደግሞ ክሊክ በተደረጉ ሰዓት በርካታ ነገሮችን ወይም ደግሞ በስሩ የያዛቸውን ነገሮች ሁሉ ማግኘት የምንችልበት ማለት ነው። ሌላኛው ሜን ኮንተንት ነው። ሜን ቦዲ ወይም ብሎጉ ዋናው የምንለው እሱ የሚገኝበት ፖይንት ነው። ሌላኛው ሳይድ ባር ነው። ይሄ በዋናነት ይሄ ጉዳይ ከዌብሳይት በጣም የሚለየው ይሄን ነው። ምክንያቱም የተለያዩ አይነት ዌብሳይቶች ይኖራሉ። የተለያየ አይነት ጀስቸር ያላቸው ወይም ዩዘር ኢንተርፌስ ያላቸው የተለያዩ አይነት ዌብሳይቶች ይኖራሉ። ነገር ግን በሳይድ ባር ውስጥ የተለዩ ነገሮችን የማስቀመጥ ወይም ደግሞ በጣም ፌቨራይት የሆኑ ኮንተንቶችን ይዘው እንዲታዩና እንዲነበቡ የሚያደርጉ ዌብሳይቶች በጣም ጥቂቶች ናቸው። ይሄ በጣም ልዩ ያደርገዋል ብሎግን። በዛ ላይ ደግሞ ብሎግ ኤቭሪ ታይም በአንድ ሰው ወይም ደግሞ በአንድ አድሚኒስትሬተር በየጊዜው አፕዴት የሚደረግ አንደኛው የፕላትፎርም ነው። ከዛ በተጨማሪ ፉተር ይኖረዋል ስትራክቸር ውስጥ ማለት ነው። ሊንኮች፣ ሪፈረንሶች አብረው የሚቀመጡበት ቤዚክሊ ሊንኮች እና ሪፈረንሶች ብሎግ ላይ ማግኘት ሬር ነው ዲስ ዴይስ። ኦፍ ኮርስ ስታንዳርዱ ይሄ ነው። ሊንክ እና ሪፈረንሶች ወይም አትሪቢዩት የሚደረጉበት ያ ጽሁፍ የተጻፈበት ያ እውቀት ወይም ደግሞ ወደ ህዝቡ ዲስሚኔት የተደረገው እውቀት ከየት እንደተገኘና ምንጩ ማን እንደሆነ መገለጽ አለበት ግዴታ ነው። ስታንዳርዱ ይሄ ነው። ነገር ግን ያው ዲስ ዴይስ በብሎግ ወይም ብሎግ በምንለው በእኛ ሴናሪዮ በተለይ እነዚህን አይነት ነገሮች ማግኘት በጣም ሬር ኬዞች ናቸው። እነዚህን ማግኘት አይ አፕሪሺየት ፎር ዲስ የጤናዎች በጣም አሪፍ ነገሮችን አሪፍ የሊንኮችን እናያለን። ስታስቀምጡም ሪፈር ለማድረግም የተጻፉትንም ነገሮች እንደዚህ ዞር ብለን በምናይበት ሰዓት ኦኬ ሌሎችንም ሪፈር ተደርጎበታል ብለን ሌላ ቦታ ሳንሄድ በአንድ አርቲክል ውስጥ እነዚህ ነገሮች እንደምናገኝ የጤናው በጣም ስታንዳርዱን ፊት ያደረገ ጽሁፎችን ያቀርባል ማለት ይችላለሁ። ብሎጊንግ ያ ወደ ኮንተንት ወይም ከፕላትፎርም ስንወጣ ማለት ነው። ፕላትፎርም እንዳልኳችሁ ብዙ መንካት አልችልም። ብሎጊንግ ራሱ ኮንሰፕቱ ኦቨር ዘ ይርስ ነው ፍሎሪሽ እያደረገ የመጣው። ምንድነው በፈረንጆቹ የመጨረሻዎቹ 1990 ዓመታት ስማርትፎኖች ወደ ህዝብ መድረስ በጀመሩበት ሰዓት ያኔ ነው በ2000 የመጀመሪያው
የ2000 ዓመታት ማለት በ2000 በፈረንጆች ብሎጊንግ ወደ ህዝብ መድረስ ወይም ደግሞ ብሎግ ማድረግ በጣም የተጀመረባቸው ጊዜያቶች እና ከዛ የጀመረበት ወይም ደግሞ ጊዜው ያ ነው። ከቴክኖሎጂ መራቀቅ ለአጻጻፍ ምቹ መሆን ወይም ደግሞ ኤቭሪዋን መጻፍ በሚችልበት በዛ ደረጃ መገኘት መቻል ቴክኖሎጂው እሱ የብሎግ እያደገ መምጣትን ወይም ደግሞ ጅማሬውን ማሳያዎች ናቸው። በ1997 አካባቢ ሞባይል ወይም ደግሞ ስማርትፎኖች ወደ ህዝብ መድረስ ጀመሩ። 2000 ላይ ብሎግ መደረግ ተጀመረ ማለት ነው። ሶ ብሎጊንግ በጣም የያንግ የሚባል ግን ደግሞ በአጭር ጊዜ በጣም በርካቶችን መድረስ ይቻላልና ዓለምን በተለያየ አይነት በማህበራዊ፣ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ ዘርፍ በርካታ ሀሳቦች እንዲንሸራሽሩበት ምክንያት የሆነ የኢመደበኛ የአጻጻፍ ዘርፍ ነው ማለት ነው። ሶ ቴክኒኮች አሉት። ብሎግ ሲደረግ ኢመደበኛ እንኳ ቢሆን በቴክኒኮቹ መጠበቅና ያው ላይክ ኤኒ አዘር ራይቲንግ ማለት ነው የጽሁፍ አንዱ አካል እስከሆነ ወይም የጽሁፍ አንዱ ካይን ታይፕ እስከሆነ ድረስ ኮንተንቶቹን የግድ መከተልና እንትን ቴክኒኮችን በግድ ፉልፊል ማድረግና እሱንም ተከትሎ ማለት የተዋጣለት ብሎገር የተዋጣለት ብሎጊንግ እንዲሆን ማለት ነው ወይም ደግሞ የተዋጣለት ኮንተንት እንዲሆን ቀጣይ ያሉትን ቴክኒኮችን ፉልፊል ያደርጋል ማለት ነው። አንደኛው ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝ ነው። ከዚህ በፊትም አንግሽም በኃይሉም ቤቲም ሲያነሱት እንደነበረው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝ ስንል መጀመሪያ የምንጀምረው ከሄድላይን ነው። ሄድላይን በጣም ማነስ ይኖርበታል። የተንዛዛ ወይም ረጅም ሄድላይን ቦሪንግ ነው። ስታንዳርዱ የሚሆነው ሄድላይን 6 ቃል 6 ወርድ ከዛ መብለጥ የለበትም ይባላል። ይሄ ሲሆን ሰው ካች ያደርጋል ወይም አንባቢን በጣም ይስባል። ኢዝሊ ክሊክ ተደርጎ የሚነበብ ይሆናል። በርካቶችን መድረስ ይችላል ማለት ነው። በጣም ረጅም ሄድላይን ሲሆን ከየት ጀምሮ የት እንደሚደርስና አንዳንዴ እንዲያውም አንድ ፓራግራፍ እስኪመስል ድረስ ሄድላይን በጣም ሰፊ የሚሆንበት አጋጣሚዎች አሉ። ሌላኛው ክሊር መሆን ይኖርበታል። ቅድምም በኃይሉም ሲለው እንደነበረው ቤቲም ስትለው እንደነበረው ማለት ነው። ጃርገኖች ለምሳሌ ያው እንደ ምሳሌ ጤና ወግን ነው የማነሳው። አሁንም በዚህ ላይ ትንሽ አስተያየት መስጠት ስለምፈልግ ክሊር መሆን እንዲቻል በአማርኛ ይጻፋል ወይም ደግሞ በሌላው ሰዎችን መድረስ በሚቻልበት መንገድ አሁን በብዛት በአማርኛ የሚጻፋችሁ ስለሆነ ስለማይ ነውና የሚጻፈው ወይም ደግሞ ያ ጸሐፊው የገባውን ለህዝብ መድረስ የሚችለው ያ ሰው እንዲገባው በማድረግ ሲችል ነው በጣም ጸሐፊው ራሱ ጽሁፉ እንደገባው የሚታወቀው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊር ሆኖ ከጃርገን እና ከቴክኒካል ተርሞች የነጻ ወይም የጸዳ ቢቻል የእንግሊዘኛ ውርስ ትርጉሞች ወይም ደግሞ በአማርኛ የተጻፈ ከሆነ እንግሊዘኛ በሚቀላቀልበት ጊዜ ኦፍ ኮርስ ብሎጊንግ ላይ እንግሊዘኛ መቀላቀል በጣም ኢትስ ኮመን ኢመደበኛ እስከሆነ ድረስ ኮመን ነው እናውቃለን። ግን ደግሞ በርካቶችን ለመድረስ በሚቻልበት ሰዓት ውርስ ትርጉም ወይም ደግሞ አቻ ፍቺ ኖሮት በአማርኛ መድረስ ይኖርበታል ወይም ደግሞ በዛ ሊተላለፍ በፈለገበት የቋንቋ አይነት ፍቺ ትርጉም ወይም አቻ ትርጉም ተቀምጦለት አብሮ ቢጻፍ በዛ ላይ አሪፍ ነው። አንደኛው ቴክኒክ እሱ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ኖዊንግ ዘ ኦዲየንስ አሁንም ባይዱ ሲለው ነበረ። ኦዲየንሳችን ማን ነው? ለምሳሌ የጤና ወግ ኦዲየንሱ የሰው ልጅ ነው ቤዚክሊ። ምክንያቱም ስለ ጤናው የማያስብ የለም፣ ስለ ጤናው የማይጨነቅ የለም፣ የጤናውን ሁኔታ መከታተል የማያስደስተው የለም። ስለዚህ ሁሉም እንደዚህ አይነት ሰው ኦዲየንሳችን ነው። ስለዚህ ይህ ኦዲየንስ እኛ ትክክለኛውን ወይም ደግሞ ስለ አንድ በሽታም ሊሆን ይችላል በምንጽፍበት ጊዜ ወይም ደግሞ ለነሱ በምናደርስበት ጊዜ ምንድን ማለት ነው ቴክኒካል ተርሞች ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ ነሞች የዛ በሽታ ሊጻፉ ይችላሉ። ዳር ሀገር ላሉት ለእኔና ለእናንተ አያት በጣም ፐሪፈራል ኤሪያ ላሉት ዘመዶቻችን ያ ቴክኒካል ተርም ማለት ወይም ያ ሳይንቲፊክ ኔም ምን ማለት ነው በሚገባቸው እነሱ ተረድተውት ወይም ደግሞ አድምጠውት አንበበውት ወደ ራሳቸው መመልከት የሚችሉበትን
ቻንስ መፍጠር መቻል ነው አንደኛው ሌላኛው ቴክኒኩ ማለት ነው። ሌላኛው ኮሌክት ፊድባክ ነው። ፊድባክ በምንሰበስብበት ጊዜ እንዳልኳችሁ ኖዊንግ ኦዲየንስ ነው። ኦዲየንስ በጣም በርካታ አይነት ኦዲየንስ ይኖረናል ማለት አንብበው ዝም የሚል ሊኖር ይችላል። አንብበው ዳይጀስት የሚያደርገው ሊኖር ይችላል። አንብበው ደግሞ አስተያየት መስጠት የሚፈልግ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነቶች ስለምን አልተካተቱም ሊሉን የሚችሉ ነገር ሊኖሩ ይችላሉ። ሶ በነዛ አስተያየቶች ላይ ተመርኩዘን ሌላ አዲስ ወይም ደግሞ ፎሎ አፕ ብሎግ ማድረግ እንችላለን። ባይ ዘ ዌይ አንድ የተጽፎ የሚያልቅ ብቻ ሳይሆን ከአንባቢ ወይም ከተደራሲዎቻችን በሚመጡ አስተያየቶች እንደገና ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያዎች ያዘለ ሌላ ብሎግ ወይም ደግሞ ሌላ ኮንተንት ፐብሊሽ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሬጉላር አፕዴት ነው። የብሎግ አንደኛው ከዌብሳይትም የሚለይበት አንደኛው ፊቸር ሬጉላርሊ አፕዴት መደረጉ ነው። ሬጉላርሊ አፕዴት ሲደረግ አንድ ዴዲኬትድ የሆነ ወይም ደግሞ ቲምም ሊሆን ይችላል፣ ግን ዴዲኬትድ የሆነ ቲም ወይም ደግሞ የተሰጠ በጣም በቃ ለዛ ኮንተንት ለዛ ስራ በጣም ዴዲኬትድ የሆነና ራሱን የሰጠ ሰው በየጊዜው አፕዴት የሚያደርገው ሲሆን፣ ሌላኛው ኪፕ ዳይናሚዝም ነው ወይም ታይምሊነስ። ይሄ በሁሉም የአጻጻፍ ዘርፍ ምክንያቱም ኦብሶሌት እንዳይሆን አንድን ኮንተንት በምናመጣበት ጊዜ ኦብሶሌት እንዳይሆንና የተባለ በጣም በርካታ ነገሮች የታዩበት ከብዙ አንግል የተጻፈ ኮንተንት ሊሆን ይችላል። ያ እንዳይሆን በየጊዜው ወይም ሰራውንዲንጋችንን ማየት አንደኛው ጠቃሚ ይመስለኛል። ለምሳሌ አሁንም ደግሜ የጤናው ግን ነው የማነሳው። ዱሪንግ ዘ ፓንደሚክ የጤናው በጣም በርካታ የጤና ቲፖችን ሲለግሰን ነበረ። በጣም አሪፍ ነው። በጣም እንዲያውም ብዙ ጊዜ ሲነሳም የነበረው እንዲያውም የሙያዊ ማብራሪያዎች ሙያዊ ትንታኔዎች የሚሰጥ የባለሙያዎች አቅምም ወር ደግሞ ችሎታም ኖሯቸው ግን ወደፊት መጥተው ለህዝብና በጣም ግራ ለተጋባው ማጆሪቲ ስለ ኮቪድ የሚሰጡት ትንታኔ የለምና እንደዚህ የተባለ በጣም በርካቶች ሲተቹ ማስታወሳለሁ። እና በዚህ ጉዳይ ብሎግ በምናደርግበት ሰዓት ስለ ኮቪድ ከሆነ ስለ ኮቪድ በጣም በሰውን በሚያግባባ መልኩ አፕዴት እያደረጉ ታይም ኤንድ አጌን በጣም በተደጋጋሚ በርካታ ነገሮችን ወደ ህዝብ በማድረስ የኮንተንቶችን የፐብሊሽ ማድረግ ይኖርብናል። ይህ ሲሆን ስለ ኮቪድ በጣም ዓለም በተጨነቀበት ሰዓት ያው ሌሎች የሜዲካል ኢሹዎች ወይም ሌሎች የጤና ጉዳዮች ኦቨርሉክ ሊደረጉ ማለት ሳይሆን ነገር ግን ከታይም አንጻር በጣም ሰፊ ሽፋን ሊሰጠው ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ስለ ኩላሊት ህመም ብናነሳ በኮቪድ በጣም ሰው በተጨነቀበት ሰዓት ኢንተረስት የማጣት ወይም አንባቢው ኢንተረስት የማጣት ተንደንሲዎች ይኖሩታል ብዬ አስባለሁ። በዛም ምክንያት ቴክኒኮቹ አንደኛው ሌሎች ከነዚህ ውስጥ ከአምስቱ ቴክኒኮች አንዱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላኛው ብሎግን አፌክት የሚያደርጉ ቫሪያብልስ ወይም ደግሞ ፖይንቶች አሉ። አንደኛው ራይቲንግ ስታይል ነው። እንዳልኳችሁ ኢመደበኛ ነው። ኢመደበኛ ሲሆን በሶሳይቲው በጣም የተወገዙ መወገዝ ሳይሆን ሶሳይቲው ሲጠቀምባቸው ወይም ደግሞ ወደ ሶሳይቲው ሲያነባቸው ተደራሲዎቻችን ስናነባቸው እንዳልኳችሁ ኦዲየንሳችንን ላናቅ እንችላለን እና በሚያነባቸው ሰዓት በጣም አሳፋሪ የሚባሉ ወይም ደግሞ ይህን አይነት ቋንቋ ባይጠቀም አሪፍ ነበር የሚባሉ አይነት እንትኖች አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ብሎግ ራስን መግለጽ ነው። የራስን ኢንተረስት ነው አውጥተን የምንገልጸው። ብዙ ጊዜ ከጤናው ግን እንውጣና ዩኒቨርሳሊ ማለት ነው ሰው ያሰበውን ወይም ደግሞ የሚደግፈውን አንድን ሀሳብ የፖለቲካ አስተሳሰቡን በርካታ ነገሮችን ከራሱ አንጻር ወይም ከራሱ አንግል ተነስቶ ስለሚያየው በርካታ ቁጣዎች ሊስተናገዱበት ይችላሉ። በነዛ ቁጣዎች ውስጥ ያን ቁጣ የሚገልጹ እነዛ ቃላቶች በሙሉ
ሃርሽ ቃላቶች ወይም ሃርሽ ወርዶች ሊሆኑ ይችላሉ እና ይሄ ደግሞ ስሩ ታይም የብሎጉን ኳሊቲ እያጠፋ በአንባቢዎች ዘንድ ኢንተረስት እንዲያጣ እዛ ላይ የሚያደርግ ጉዳይ ነው። ሌላኛው ሰልፍ ሴንሰርሺፕ ነው። ያኛው ሰው ወይም የሚጽፈው ብሎገሩ ራሱን የሚያርምበት አካሄድ ወይም አጋጣሚዎች ሊኖሩት የግድ ነው። ኢን ሞስት ኬዝስ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታውቁት እኛ ሀገር ያው በዚህም ጋር ላሳያችሁ የምፈልገውም እሱን ነው። የራሳቸውን አይነት ሀሳብ ያንጸባርቃሉ። ሌላው መቀበል ካለመፈለጋቸውን ባሻገር በጣም በትክክል ሪፖርት እንኳን ቢደረግ ወይም ደግሞ ሪፖርት ሊያስደርግ የሚችሉ በርካታ ቃላቶችን በጣም በርካታ ወርዶችን የሚናገሩ በጣም ቁጣቸው የገንፍሎ የሚታይ ጽሁፉ ላይ የሰውየውን ቁጣ ማንበብ ወይም ደግሞ የብሎገሩን ቁጣ ማንበብ እስከምንችል ድረስ ሌሎችን ሊያስከፋ በሚችል መልኩ የሚጻፍበት አጋጣሚ አለ። ይሄ በጣም ከባድና ሌላ ብሎጊንጉን ወይም ደግሞ ኮንተንቱን አፌክት ሊያደርግ የሚችልበት አንደኛው ፖይንት ነው። ሌላኛው ላክ ኦፍ ኤዲቶሪያል ነው። ኤዲቶሪያል በብዙ ጊዜ በጆርናሊዝም ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ ሜንስትሪም ሚዲያዎች ላይ ነው በብዛት የሚታየው። ነገር ግን ሬር ኬዞች አሉ ብሎገርስ ኤዲቶሪያል የሚኖራቸው ማለት ነው። ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ማለት የብሎገሮቹ የራሳቸው አቋም አለ። ይሄ ማለት ምንድነው? የዛ ብሎገር ወይም ደግሞ የዛ ሚዲያ ህገ መንግስት ማለት ነው የሚተዳደሩበት ከዛ የሚያወጡበት አኮርዲንግ ቱ ዳት ኤዲቶሪያል ደግሞ የበርካቶችን የሚደርሱበትና ሲጽፉም አኮርዲንግ ቱ ዳት ኤዲቶሪያል ቤዝ አድርገው የማይፋለስ የማይጣረስ ጽሁፍ የሚጻፍበት ማለት ነው። ይህ ደግሞ እንደዛ ሆኖ ኤዲቶሪያል ሚቲንጎች ሬጉላርሊ ወይም ደግሞ ፔሪዲካሊ ምናልባት በሳምንት አንድ ቀን ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ በሁለት ሳምንት አንድ ቀን ኮንተንቶች ከወጡ በኋላ የሚሰጠውን ፊድባክ እያዩ ማሻሻል የሚገባቸውን የሚያሻሽሉበት እና ለቀጣዩ ደግሞ ሮድማፕን የሚያዘጋጁበት አንድ ሊኖር ይገባል። ይሄ በጣም ይሄ ጉዳይ ሲታጣ ማናለብኝነቱ ይሰፍናል። እንደፈለገ መጻፍ ይጀምራል። ማንን ነው የምደርሰው የሚለው ሳይሆን ከውስጥ ያለንን ብቻ ሼር አድርገን የደረሰው ይድረስ ወይም ደግሞ ያንበበው አይነት አካሄድ ነው ልንሄድ የምንችለው ማለት ነው። ሌላኛው ብሎጊንግ እና ጆርናሊዝም በበርካታ ሰዎችም እንደዚህ አይነት ኮንፊዥን ስላለ ነው። ምክንያቱም ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሰንትሊ ሲቲዝን ጆርናሊዝም ስፕሪድ እያደረገ ወይም ደግሞ ሲቲዝን ጆርናሊዝም ማለት ኤኒባዲ ዊዝ ስማርትፎን ጆርናሊዝምን ኤክሰርሳይዝ እያደረገ እንደሚገኝ እያየን ነው። በስልኩ ያነሳል፣ የሆኑ ነገሮችን ካፕሽን ያደርግባቸዋል። አዲስ ነገር ነው። የራሱ አካውንት ላይ ወይም ደግሞ ፔጁ ላይ ፖስት ያደርጋል። ጆርናሊዝምን ሰራ ማለት ነው። በእርግጥ ሙሉ አይደለም በራሱ ነገር ግን ይህ በመሆኑ የተነሳ ወይም ደግሞ በተደጋጋሚ ያ ሰው ሬጉላርሊ ፖስት ከማድረጉ ሬጉላርሊ ከመጻፉ የተነሳ ጆርናሊዝምና ብሎጊንግን አንድ ላይ አድርገው የሚነጣጠሉ እስከማይመስሉ ድረስ ሰዎቹ አንደርስታንድ እያደረጓቸው ይገኛል። ግን ሲሚላሪቲያቸው እንዳለ ሆኖ ምክንያቱም በሁነቶች ላይ በኢቨንቶች ላይ ቤዝ ያደረገ አጻጻፍ ወይም ደግሞ የኮንተንት ዲቨሎፕመንት ሊኖራቸው ቢችልም ይሄ አንድነታቸው ቢሆንም ነገር ግን በዋናነት በጣም ሜጀር የሚባል ወይም ደግሞ በጣም በትልቅ የሚባል ልዩነት ያላቸው ሁለት ኮንሰፕቶች ናቸው። ብሎጊንግ ያው ቅድም ስለው እንደነበረው ሰልፍ ኤክስፕሬሽን ነው፣ ራስን መግለጽ ነው፣ ራስን ወደፊት ማምጣት ነው፣ ራስን ወደ ህዝብ መድረስ ነው፣ የራስን ሀሳብ መናገር ነው። በዚህ ጉዳይ የጸሐፊው ወይም የብሎገሩ ሀሳብ ነው የሚስተጋባው። ይህ የብዙሃኑን ይወክላል ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ ሄጄ ያጠናሁት ነው፣ እዚህ ቦታ ሄጄ የተናገርኩት ነው ሳይሆን የሚለው የራሱን ኢንተንት የራሱን ሀሳብ የራሱን ጉዳይ በማንጸባረቅ ፐብሊሽ አድርገዋል። ይሄ ብሎጊንግ ነው። ይሄ ደግሞ ከጆርናሊዝም በጣም የራቀና
ምክንያቱም ጆርናሊዝም በራሱ ፋክት ቼኪንግ ያለው ባላንስ መደረግ ያለበት አርቲክሎች ባላንስ የሚደረጉ በጣም በበርካታ የኤዲቲንግ ፕሮሰስ የሚያልፍ ምናልባት ያው ቤቲም ባይሉም ታውቁታላችሁ ሚዲያ ላይ ስለሰራችሁና ፕሪንት ሚዲያ ላይ በተለይ ስለሰራችሁ ሶ የሚያልፍና ተጠያቂነትም ያለው ሌላኛው የኮንሰፕት ነው ጆርናሊዝም። ስለዚህ በጣም የተለያዩና በጣም ፈንዳሜንታል የሚባል ዲፈረንስ ያላቸው ናቸው ሁለቱ ኮንሰፕቶች ማለት ነው። ያው ይሄውን ያልኩት ነው። ሌላኛው እንግዲህ እስካሁን ያልናቸውን ከመጨረሴ በፊት ብነካቸው ወይም ደግሞ በደንብ ኤክስፕሌን ባደርጋቸው አሪፍ ነው የምትሉት ካለ ያው እዚሁ ሜሴጅ ቦክስ ውስጥ መናገር ወይም ደግሞ አሁን እዚሁ ላይቭ ያለው ብታሳውቁኝ I'll be appreciated. Thank you so much. Thank you, Ermi. ሶስታችሁንም አመሰግናለሁ። I think የዲስከሽን ፖይንታችን ላይ ስለደረስን ቪዲዮአችሁን ማብራት ትችላላችሁ የቻላችሁ ሰዎች። የሚቀጥሉትን ፖይንቶችን አንሳና በተለይ ያያችሁ ከሆነ ኦዲየንሶቻችን አዲስ ሰው ጨምረናል እዚህ መካከል ሳሙኤል ትሰማኛለህ አይደለ? ከብራንዲት ፓርትነራችን ነው። እባክህን ራስህን አስተዋውቅና እስካሁን ዲስከስ እናደርግ የነበሩት ፖይንቶች ላይ if you want to add some points please. በጣም ጥሩ ሰዬ አመሰግናለሁ። ቪዲዮዬ ግን ብሎክድ ነው ይለኛል ከአንቺ ጋርና ቪዲዮ የምትከፍቺልኝ? I think you can. እሺ ሳሙኤል አለማየሁ እባላለሁ። የብራንድ እና የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂስት ነኝ። እንዲሁም የብራንዲት አድቨርታይዚንግ ዳይሬክተር ነኝ። ቴንክ ዩ ፎር ዘ ኦፖርቹኒቲ። ትንሽ የቤቲን ሚስ አድርጌያለሁ፣ ግን የኤርሚን እና የባህሉን ስከታተል ነበረ። ለእኔ ራሱ ኢንስፓየር የሚያደርጉ አንዳንድ ፖይንቶችን ስይዝ ነበረ። በጣም አሪፍ ፕሬዘንቴሽን ነበረ ባህሉን ኤርሚ ነበራችሁ። ከእናንተ ላይ ካየሁት ምናልባት አንድ ሶስት ነገሮችን መጨመር ስላሰብኩ ነው። ኩዊክ የሆኑ ግን ጠቃሚ ይሆናሉ ብዬ ያሰብኳቸው ናቸው እና ከኮንቴንት ቱል ላይ ኤርሚን ባህሉን ስታነሱ ነበር፣ ሶሻል ሚዲያ እንዲሁም ደግሞ ኤርሚ የብሎግን ስታነሳ ነበረ እና ምናልባት ሪሰንት ነገሮች ለውጥ ካያችሁ የቪሎግ አንድ ኪ ነገር ነው። በጣም እያደገ የመጣ የኮንቴንት ታይፕ ነው። የዩቱብ ማደግ ታችቷል። ሌላኛው በጣም ቪሎግን የሚያሳየው የቲክቶክ ግሮዝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ትልልቆቹን የሶሻል ሚዲያዎች ቢት ያደረገ ነው። ሰዎች የቪዥዋል ኮሚኒኬሽን ስለሚፈልጉ ከስቶሪ የሚነግራቸው ወይም ደግሞ መረጃ ያለው ሰውን ምስሉን ማየት ስለሚፈልጉ ነው የቪሎግ ስቶሪ እያደገ የመጣውና ተመሳሳይ አይ ቲንክ እዚህ ዌቢናር ላይ ያላችሁት የሜዲካል ኢንዱስትሪም ሌላ ሙያም ላይ ያላችሁ ብትሆኑ የምታስተላልፉት ስቶሪ በሲምፕል ቪዲዮ እያያችሁት ነው። በስልክ የተቀረጹ ቪዲዮዎች ናቸው ኢን ሚሊየንስ እየታዩ ያሉት እየለወጡ ያሉትና ቪሎግም ፓወርፉል ስለሆነ እሱንም ኢንክሉድ ማድረጉ ጠቃሚ ነው። ሌላኛው ፖድካስት ሰዎች ትራቭል እያደረጉ ስራ እየሰሩ መስማት ስለሚችሉ ፓወርፉልም ስለሆነ አንዳንዶቻችን መጽሐፍ እንኳን ባንችል በድምጽ በደንብ አድርገን አሰርት ማድረግ ስለምንችል ፖድካስትም ሌላው መጠቀም የምንችልበት የኮንቴንት ቱል ነው። አይኖ የጤና ፖድካስት ላይ በጣም እየሰራ ነው። በብዙ አማራጮች ፖድካስቶች እየተላለፉ ነው እና ኢንዲቪጁዋሊም ለምናስባቸው ነገሮች እሱን ኮንሲደር ማድረጉ ይጠቅማል። ሌላኛው ቪዥዋልስ ባህሉ ስታነሳው ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ አይኖ የኮርፖሬት ወርልድ ላይ ስለሰራ በሜሴጅን ደሊቨር ለማድረግ ቪዥዋሎች በጣም ጠቃሚ ናቸው። ፌስቡክ 70% ቪዥዋል ኮንቴንት ምንድነው ዲስክሪፕሽን ያለውን ኮንቴንት ከሌላ ኦርጋኒክ ሊያሳያል። ሁለት ሰዎች አንደኛው ጽሁፍ ቢጽፍ አንደኛው ግን ቪዥዋል አድርጎ ቢያስቀምጥ ኦርጋኒክሊ አልጎሪዝማቸው ቀድሞ የሚያመጣው ቪዥዋል ያለው ነው። በተመሳሳይም ብሎግ ላይ ብንሄድ ከቴክስቶች በተጨማሪ ኢንፎግራፊክ ሊሆን ይችላል፣ ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግራፊክ ዲዛይኖች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ኢንክሉድ ማድረጉ የምንፈልገውን የሜሴጅ ወይ የስቶሪ አሰርሽን በደንብ አድርጎ ይደግፍልናል። ሁለተኛው ነገር ኮንቴንት ስትራቴጂ ላይ እኛ በዚህ በኮርፖሬት ወርልድ ላይ የምናደርጋለን ሰብሊሚናል የምንላቸው በውስጥ የሚከተቱ ሜሴጆች አሉ። they don't directly ሜሴጅ ውስጥ አይታዩም፣ ነገር ግን ተደጋግሞ ሲገቡ ሰው ውስጥ ኢንፍሉዌንስ ይፈጥራሉ። ለምሳሌ ፊልሞች ላይ ስታዩ ሩጫ ላይ ናይኪውን ጫማ ሲያደርግ ኦር ባር ገብቶ ሄኒከንን ሲጠጣ ኮካ ሲጠጣ እነሱ ነገሮች ኦን ፐርፐዝ ነው እዛ ውስጥ የሚከተቱት። የሚያየውን ሰው
የዛን የብራንድ ኢንዶርስመንት አግኝቶ በጣም አሪፍ ብራንድ ነው ብሎ መጠቀም እንዲችልና እኛ የምንፈልገው ሜሴጆች ኦር ሌሎች ነገሮችንም ኮንቴንታችን ውስጥ አብረን አድ ማድረጉ ፓወርፉል ያደርግልናል። ሶስተኛው ነገር አይ ቲንክ የጤና ወግ ላይ ሰክሰስፉል ሆኖ አይተነዋል። ኮላቦሬሽን ከኛ ጋር ከብራንዲትና ማለፊያ ከሚባለው ከኛ ፓርትነር ካምፓኒ ጋር ሆነን ዌብሳይቱንና ትንሽ ሎጎ ላይ ሪተች ማድረግ ሞክረን ሰክሰስፉል የሆነ ነገር ወጥቷል። አሁን ዌቢናር ላይ የምትሳተፉ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም በጣም ብዙ ባለሙያዎች አሉ። በብዙ ሴክተር ላይ የሚሳተፉና በጎ ፈቃደኞች ናቸው። ኢትዮጵያን የሚጠቅም ነገር ከሆነ በሙያቸው አግዘው ሰክሰስፉል ለማድረግና ኮሚኒኬት ስታደርጉ ኦር ሌላም ፕሮጀክትም ቢሆን ኮላቦሬት ለማድረግ በሶሻል ሚዲያ ላይ ሪሰርች ብታደርጉ ኦር በሌላም መልኩ ብትፈልጉ በጣም ብዙ ባለሙያዎች አሉ። ኮላቦሬት አድርገው የሚፈልገውን ሜሴጅ ሰው ውስጥ በተሻለ አቅም መክተት እንድንችል የሚረዱንና እሷን ነገር እናዳብራት በተሻለ መልኩ ልናስፋውና ውጤታማ እንሆናለን። ከልብ አመሰግናለሁ። Thank you, Sami. I think ጥሩ ፖይንቶችን መጨረሻ ላይ አድርገህልናል። Again, thank you ፓርትነርም ስለሆነና አብረን እየሰራን ስላለን። ቀጥዬ ዶክተር ኤርሚያስን መጋበዝ ፈልጋለሁ። ኤርሚያ አለ? If you can reflect on በአጠቃላይ የነበሩት ፕሬዘንቴሽኖቹ ላይ ያካሄዱ ላይ እንዲሁም any points you want to add, please. ዶክተር ኤርሚያስ። ቴንክ ዩ። እንግዲህ በጣም ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ነበረ። እኔ ብዙ ተምሬያለሁ። እንደውም ወደ ባለፈው 1 ዓመት ተኩል እየሰራናቸው ነገር እያሰብኩኝ የተወሰነም ሳቅስል ነበረ ከተሰጡት ሀሳቦች አንፃር ማለት ነውና እኔ ብዙ ተምሬያለሁ። ብዙ ያገኘኋቸው ነገሮች አሉ እና እነዚህ ነገሮችን ደግሞ በቀጣይነት የበለጠ እያጠናከርን ብንሰራቸው ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ፍሬንም ኤርሚያስንም በኃይሉም ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ሌሎችም አቴንዲንጎች ስለመጣችሁ እዚህ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ሰኒ። ቴንክ ዩ ኤርሚ። ወደ ጥያቄዎቹ እንሂድና የተወሰኑ 3-4 ጥያቄዎች በቻት ቦክስ የመጡልን አሉ። ቤቲ if you want to start reflect ማድረግ ከፈለግሽ እነሱ ጥያቄዎች ላይ እባክሽን። ቴንክ ዩ ሰንዬ። የተወሰኑ ትንሽ ጥያቄዎች ናቸው የተጠየቁት። እንግዲህ ሞር ኤክስፐርቲዝ አላቸው ብዬ ማስባቸውን ከኤርሚና ከባይሉ እንትን እላለሁ ለነሱ ተዋለው የተወሰኑትን ፓርቶች። ግን የመጀመሪያው ላይ የተጠየቀው I think ኢንተርኔቷ ይመስለኛል። በኃይሉ ወይም ኤርሚ do you want to reflect እስከዛ ድረስ ጥያቄዎቹን የላኩላችሁ? ኦኬ ሶ የፕላጃሪዝም ወይም ደግሞ የሌሎችን ንብረት የአእምሮ ንብረት መጠቀም ላይ እና የሶሻል ሚዲያ ሌጋሎች ላይ ሁለቱ ላይ ሪፍሌክት ላድርግ። ቤቲም ስትመለስ ፕላጃሪዝሙ ላይ በደንብ ታወራበት ደስ ይለኛል። ሶ ፕላጃሪዝም አይ አንደርስታንድ ዚስ ዴይስ በጣም በተለይ ከዲጂታል ኢንዱስትሪ በጣም ፍሎሪሽ ከማድረግ ጋር በተገናኘ በጣም አታክ እየተደረገ ያለ ነገር ቢኖር የፐርሰናል ፕሮፐርቲስ በተለይ እውቀት አርቲክሎች በጣም አቢዩዝ እየተደረጉ እንደሆነ ይገባኛል። ሶ ያ እኛ ለሶሻል ሚዲያ የሚሆን ሜሴጅ አጭር መሆን አለበት በምንልበት ሰዓት የሰዎችን ሪኮግኒሽን ማጣት አለባቸው እያልኩኝ አይደለም። ሜቢ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምንጠቀማቸው ኮቶች ወይም ቪዲዮም ይሁን ቴክስትም ይሁን ግራፊክስ ኢንፎግራፊክ ዋትኤቨር የምናመጣቸው እንትኖች ሶርሳቸው መገለጽ አለበት። መግለጽ የምንችለው አንደኛ እዛው ኮንተንቱ ላይ መቀመጥ ይችላል። አንድ ሁለተኛ everyone is online these days ኦንላይን የሌለ ሰው የለም፣ የሌለ ሚዲያ የለም። ሶ ታግ ስናረጋቸው አንደኛ ክሬዲቢሊቲ እንጨምራለን፣ የራሳችንንም የሰዎችን ክሬዲቢሊቲያቸው እንዲጨምር የኛም ኮንተንት ክሬዲቢሊቲው እንዲያድግ ያደርጋል። ሶ ታግ ማድረግ ይቻላል ሶርስ እነሱ እንደሆኑ በመግለጽ። ሌላኛው ሶሻል ሚዲያ ላይ ቅድም እንዳነሳ ነው the caption should be small, maybe ረጅም ነገር ካለ it should be put as a link
እና ብሎግ ከሆነ ወደ ዌብሳይት የሚቀመጥ ከሆነ ዌብሳይቱ ላይ በስነስርዓት የነዛ ሰዎች አትሪቢዩሽን መቀመጥ አለበት። የማንንም መቀማት የለብንም፣ የራሳችንም ሲቀማ ዝም ማለት የለብንም። ሪሰንትሊ ማየታችሁ ከሆነ አንዳንድ ጋዜጠኞች ያላሉትን ብላችኋል ሲባሉ ያሉትን ሲቀሙ እናያለን። ኢቭን በአይዲያ ደረጃ ሁሉ ሰዎች ሀሳባቸውን በተለያዩ ሰዎች ይቀሙና ልክ ያኛው ሰው ደግሞ እንደራሱ አይዲያ አድርጎ ሪፍሌክት ያደርጋል። ሶ ዶንት ዱ ዚስ ኦን ዩር ብራንድ ፐርሰናሊ ቢሆን that should be your motto። የሰውን ሀሳብ ማክበር፣ የሰውን ሀሳብ አትሪቢዩት ማድረግ፣ ሼር የምትለው ነገር የተፈጠረችው ሪትዊት የምትለው ነገር የተፈጠረችው ይሄንን ነገር ለማበረታታት ነው። የዛን ሰው ሀሳብ እንደግፍ ከሆነ we should use those tools on social media። ከዌብሳይት ከሆነ የምናመጣው ደግሞ we just need to caption it and send the audience to the link። ቪዲዮቻችን ላይ ከሆነ የምንጠቀመው መጨረሻ ላይ የመጨረሻው 3-4 ሰከንድ ውስጥ የነማን ኮንተንት እንደተጠቀመን ማሳየት እንችላለን። ያለበለዚያ በተለይ ዩቲዩብ ላይ በሚሆንበት ሰዓት these days ቪዲዮንም ስካን ስለሚያደርጉ ይታገዳል። ሶሻል ሚዲያ ላይ አሁን ሪፖርት ማድረግም ይቻላል፣ መብታችሁ ነው። ሪፖርት ማድረግ ይቻላል። ኢትስ ኖት ኦንሊ ፌክ እና ሄት ስፒች ብቻ አይደለም ሪፖርት የሚደረገው፣ ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ሪፖርት ይደረጋሉ። ሶ በዚህ መልኩ ፕላጃሪዝምን መዋጋት ይቻላል። በተለይ ለጤና ወግና ተመሳሳይ ለሆናችሁ አሶሲዬሽኖች የሚመጡ ጽሁፎችን በአግባቡ አፕሮፕሪየትሊ አትሪቢዩት ማድረግ አለባችሁ። ከሌጋል አንጻር የሶሻል ሚዲያ አስፔክት I think yeah, that's a big question. Even አይደለም as a professional even ፕላትፎርሞቹ መፍታት ያልቻሉት ብዙ ጥያቄዎች አሉ ሌጋሊ። ግን ከብራንድ እና ከራሳችን ኪ ሜሴጆች ከምናስተላልፋቸው ነገሮች አንጻር ሪስፖንድ ላርግ በተቻለ አቅም ራስን ሆኖ መገኘት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁሌም ቢሆን ስሩ ሆኖ መገኘት የሌጋል አስፔክቱ ጋር በደንብ አላይን ሆኖ መሄድ ይቻላል። ሌላኛው ቅድም ያነሳሁት we have to cite people። የሰዎችን ሀሳብ አምጥተን እንደራሳችን መጠቀም የለብንም። we have also to remain objective። subjective የሆኑ ነገሮችን as a communicator ፊት ለፊት ለማስ ኦዲየንስ ማቅረብ የለብንም። because ብዙ ጊዜ ኦብጀክቲቭ የሆኑ ነገሮች አይደሉም ሌጋሊ ጥያቄዎች የሚያመጡብን ከንግግርም ሆነ ከፐብሊኬሽንም ሆነ ወደ ፍርድ ቤትም የትም ቦታ ይዘውን ሊሄዱ የሚችሉት ያ እነዛ ብቻ አይደሉም። ሌላኛው ፕራይቬሲ። አሁን ሶሻል ሚዲያ አንደኛው ትልቁ ችግር ፕላትፎርሞችን ተጨንቀናል ብለው I'm sorry because their way of making business is just በተቻለ አቅም የሰዎችን ዳታ መሸጥ። ግን እኛ as a user as a publisher as a social media manager በፍጹም የሰዎችን ፕራይቬት መረጃ ሳናስፈቅድ ካስፈቀድናቸውም they have to sign for it። ለምሳሌ የትኛውም የኤዩ ዩኤን ሲስተም ውስጥ ያሉ ቀረጻዎች በሚከናወኑበት ሰዓት መቀረጽ ማትፈልጉ ከሆነ ቴል ዘ ፎቶግራፈርስ ይባላል። because እነዛ ቪዲዮዎች እነዛ ፎቶግራፈሮች ሶሻል ሚዲያ ላይ ኤንድ አፕ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። ሰዎቹ ለሶሻል ሚዲያ ኮንተንት ሊጠቀሟቸው እንደሚችሉ ይናገራል። ሶ ከመጀመሪያ ከፕሮዳክሽኑ ጀምሮ ፕራይቬሲው መጠበቅ አለበት። ፐርሰናል ስቶሪ ከሆነ ከሄልዝ ጋር የሆነ ፐርሰናል ስቶሪ ሼር የምናደርግ ከሆነ we have to make sure ሰዎች ትሬስ ባክ አድርገው የከሌ ስቶሪ ነው ብሎ ማግኘት መቻል የለባቸውም unless ያ ግለሰብ ፊት ለፊት ላይ መጥቶ ስለራሱ ስቶሪ አጋርቶ እዛ ላይ ሪፍሌክት ማድረግ ካልተፈቀደልን በቀር በፍጹም ፕራይቬሲ መጋፋት የለብንም። as a social media ማናጀር ግን ሰዎችን አሳምነን ፐርሰናል ስቶሪዎችን አመጣን የራሳችንን ኤክስፒሪየንስ ሼር ማድረግ ግን ይመከራል። ሁለቱ ላይ ይሄንን ካነሳን ሌሎች ጥያቄዎች ካሉ ሜቢ በኋላ ላይ ብንመለስ ይሻላል። Thank you ባይሉ። ቤቲ አሁን ትችያለሽ እባክሽ? እችላለሁ። ያው ባይሉም ተናግሮታል፣ የተወሰነው ብዙም ፓርት ተናግሮታል። ሼሪንግን በተመለከተ ግን ብሎግ በምንጽፍበት ጊዜ አንዳንዴ ኦቨር እንትን ሳይት ማድረግም አይጠበቅብንም። እኔ አሁን ድሮ
እነ ኤርሚያስ ኤዲተርን ቺፍ እያለ ለተወሰነ ጊዜ እዛ ላይ ኮለም ጽፌ ነበረ ለአንድ አመት ከምናምን አካባቢ እንደተከፈተ አዲስ ማለዳ ጋዜጣ እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሚሰጡኝ ሪፍሌክሽን ምንድነው በጣም ብዙ ሳይት ታደርጊያለሽ መረጃ ትጠቅሻለሽ እኔ በኃይሉ ካለውም አንፃር እኔ ኤክስፐርት ላልሆን እችላለሁ ኤቭሪ ቶፒክ አነባለሁ ከማንበብ ያገኘሁትን አደርጋለሁ እና ግን አንዳንዴ ብዙ ኢንፎርሜሽን ስንጨምር ራሳችንን ቫሊዴት ለማድረግ የመሞከር ወይም ደግሞ ዳውት ሰልፍ ዳውት ያለብን ሊያስመስል ሊችል ይችላል እና እናንተ አሁን የምትጽፉት በአብዛኛው የሜዲካል ፕሮፌሽናሎች ናቸው ምናልባት ፐርሰናል ስቶሪ ማምጣት የሚጠቅመው እዚህ ጋር ነው ብዬ አስባለሁ ለምን የገጠማችሁን ነገር ልታወሩ ትችላላችሁ በራሳችሁ ላይክ ሳነብ ያገኘሁት እንደዚህ ሌላም የጠቀስኩላችሁ ፕሮፋይል ላይ ሰኔ የጠቀሰችው ብሎግ አለ አፍሪካን ፌሚኒዝም ሲያስፈልግ ብቻ ስታቲስቲክስ ስንጠቅስ ወይ ሌጋል ነገር ስንጠቅስ ለምሳሌ አሁን የሴቶች ላይ ነው በብዛት የምጽፈው የሴቶችን ለምሳሌ ቫዮለንስ ላይ ምናምን ዳታ ስጠቅስ አይ ሹድ ሴ ቼስ ወይም የተረጋገጠ ወይ ምን ይሰራው የተረጋገጠ ሶርስ መጥቀስ አለብኝ ስለዚህ እሱ ሃይፐርሊንክ ይደረጋል አዘርዋይስ ግን ሌሎች ጀነራል ነገሮችን ምለው ራሳችንንም እንደውም አንድ ቅድም ጊዜ እንዳልፈጅ ብዬ የተውኩት አንድ ቲፕ ከዝርዝሩ ነገሮች ውስጥ ኦቶሪቴቲቭ ሆኖ ማውራት ነው ቅድም በኃይሉ ሜንሽን አድርጎታል የሆነ ቦታ ከሰዎች መታመንን እንትን የሚልልንም የሚያተርፍልንም ኦቶሪቴቲቭ ሆነን ስናወራ ነው ብዙ እንትኖችን ስንጠቅስ ምናምን አይደለም ፕላጃሪዝሙ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው በኃይሉ የነገረን ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ደግሞ ራሳችንንም እንደ ኤክስፐርት መታየት መቻል ናንም አሁን በእናንተ ኬዝ ይወር በየቀኑ የምትሰሩት ስራ ብዙ የተማራችሁበት ለብዙ አመት የተማራችሁበት ነውና ራሳችሁንም እንደ ኤክስፐርት ማየት ጥሩ ነው ካያችሁት ከሁሉም ተጨምቆ ያላችሁን ነገር መናገር መቻል አለባችሁ ግን እንዳለው ስፔሲፊክ ሳይንቲፊክ ነገር ስትናገር ወይ የሆነ ሪሰርች ያመጣው ነገር ስትለው ኦፍ ኮርስ ዩ ሃቭ ቱ ሴይ ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ እዚህ ሪሰርች ላይ እንደዚህ ተብሎ ነው ይሄ ሪሰርች እንደዚህ ፕሩፍ ተደርጓል ግን በብዛትም እሱ መጥቀስ ደግሞ ተአማኒነታችንን ጥያቄ ውስጥ እንዳያስገባው ለማለት ፈልጋለሁ ሶሻል ሚዲያን በሚመለከት የተጠየቀ ጥያቄ ያለ ከሌጋል አንጻር ተጠያቂነቱ እንደዚህ የሚል እሱን እንግዲህ በኃይሉ ወይ በተቋረጠ ሰዓት ተናግሮት እንደሆነ አላቅም ሞር እሱ የካምፓኒዎችን ሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት ላይ ስለሰራ እንዴት ነው ከሌጋል አንጻር ያለውን ነገር ቢል ደስ ይለኛል እኛ ለምሳሌ የራሴ መስሪያ ቤት በጠቅስ ብዙ ሬሌቫንት ላይሆን ይችላል ለእናንተ ለምን በጣም ብዙ ሪሶርስ ያለው ነው ዩኤን ሃይሊ ሴንትራላይዝድ ነው እንትኖች ፕላኖች አሉ ፖሊሲዎች አሉ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ፌስቡክ እና ትዊተር ስናወጣ ለኢትዮጵያ ዩኤን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ከዛ ነው የሚደረገው ሁሉ ነገር ግን ፕላን ሰርተን እዚህ ያጸድቀን ሪጂናል ኦፊስ ኬንያ ያጸድቀን ከዛ በኋላ ሄድ ኦፊስ ያጸድቀን ነው ስንት በሳምንት ፖስት እናረጋለን ምንድነው ፖስት የምናረገው ሪቲዩት የምናረገው የማንን ነው ለምን ሃይሊ እንትን ሶርስም ስለሆነ ዩኤን የሆነ ዝም ብለህ የግለሰቦች ለምሳሌ ፖስት አታረግም አለስ ኦቶሪቲስ ካልሆኑ ወይ ደግሞ ከኛ ጋር የሚሰሩ ፓርትነርስ እንዲህ አይነት ነገሮችን በዲቴል ተቀምጧል በሳምንት ስንት እንጽፋለን ኢቨንት ምንድነው ሼር የምናረገው ነገር የሚለውን አሁን እኛ ክሊርሊ እንትን አይለንም ሶሻል ሚዲያ ኮኦርዲኔተር አለችን she's in charge of this በኃይሉ እንዳለው ሆትሱት አለ ሌላው አለ እነሱ ቶሎች ተዘጋጅተውልናል ስለዚህ እነሱ ስራችንን ያቀሉልናል ሰምሃው ፖሊሲ መኖሩን ስራችንን ያቀልልናል ክሊርሊ እናውቀዋለን ሃፕኒንግ ናው ሲባል ማን ነው ፖስት የሚያደርገው ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ኮኦርዲኔተር አለችን ብያቸዋለሁ ሽከንት ፖስት መታ ዝም ብላ ኤዲተር ይኖረዋል ኮንቴንት ኤዲተር ለኔ ትልካለች እኔ ኤዲት አደርጋለሁ ለዳይሬክተር አለን እሱን የሚያጸድቅ ከዛ በኦፊስ ደረጃ እንደዛ ተብሎ ይወራል ማለት ነው የኦፊሱ አቋም ተብሎ እንጂ አፕሩቭ ያልተደረገ ነገር ፖስት አናደርግም በፍጹም የኢቨንቶቹ እንዳልኳችሁ ተከታታይነት ቢኖረው እንኳን ሆትስ ምንስ ኤቪደንስ የምናረገው ነገር ነው የሚደረገው እሱንም አንድ ሳይሆን ተነጋግረን ቲሞች ለምሳሌ ፕሮግራም ማኔጀርስ አሉ ሌሎች አሉ በጋራ ነው የምንሰራው እና ኮንቴንት ላይ ከፍተኛ ተጠያቂነት ያስፈልጋል እንደ ለመታመንና መኔታም ክሬት ለማድረግና ሰተት ውስጥ ላለመግባት ወይም ደግሞ ቅድም እንደተባለው ለአንዳንድ ኔጌቲቭ ክሪቲክስ ላለመጋለጥና ለእንትኖች እንትን ሊሉን ለሚፈልጉ ስራችንን ሊያበላሹ ለሚፈልጉ ሰዎች እድል ላለመስጠት ማለት ነው ምናልባት ከሌጋል የእናንተ ሜዲካል ነክ ኢንፎርሜሽንም ስለሆነ እንዴት ነው ኦቶሪቲያችሁ እንዴት ነው የሚለውን ምናልባት በኃይሉ ይነግረናል ወይ ኤርሚም እዚህ ላይ ያለው ሪፍሌክሽን ይነግረናል ብዬ አስባለሁ ሳሚም እንዲሁ ቴንክ ዩ ቤቲ
አይ ቲንክ በቀሩን 10 ደቂቃዎች ያያችኋቸውን አንድ ሁለት ጥያቄዎች ጨምሮ አይ ቲንክ ለኔ አንድ ጥያቄ አለ መሰለኝ ሰኒ እሱ ላይ ሪፍሌክት አድርጉልንና ቴንክ ዩ እሺ ያ ብሎገር መሆን እንዴት ነው የሚቻለው የሚል አንድ ጥያቄ አለ ኤኒባዲ ታጀበ ነው መሰለኝ ጻፍከው ኤኒባዲ ብሎገር መሆን ይችላል ዋናውና ትልቁ ነገር ቅድም ምስል እንደነበረው ብሎግ በሚጻፍበት ጊዜ የነበሩ መከተል የሚኖርብንን ፕሮሲጀሮችና ቴክኒኮችን ከማሟላትን ባሻገር አንድ የራስን ከለር ይዞ መምጣት በራሱ ትልቅ ጠቃሚነት አለው ብዬ አስባለሁኝ ይሄ ምንድነው የምታነሳቸው ፖይንቶች ወይም ነጥቦችህ ምንድናቸው እንደዚህ በጣም ብዙ ነገሮችን ነካክተ በአንዱ ማስተር ማታደርግባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብዙ ጊዜ ነገር ግን ብሎገር መሆን ላይክ አንድ ነገር ይዞ መውጣትና ፒስ ማድረግ የሚቻለው አንደኛ ለመጻፍ የፈለከውን ነገር መጀመሪያ ማወቅ ይኖርብሃል ምንድነው መጻፍ የምትፈልገው ከዛ ደግሞ ለማን ነው መድረስ የምትፈልገው በምን በኩል ነው ልትደርሰው የፈለከው መቼ ልትደርሰው ትፈልጋለህ ያን ነገር እነዚህ ነገሮችን አሟልተ መጻፍ የሚችል የትኛውም ሰው ብሎገር መሆን ይችላል ሶሻል ሚዲያ አፕ ነው ወይ ብሎግ ራሱን የቻለ ቅድም እንዳልኩኝ በፕላትፎርም ነው አፕ መፈጠር ይችላል በነገራችን ላይ አፕ ዴቨሎፕመንት ኢዝ ባህሉም ታግዘኝ ወይም ደግሞ ሳሚም ታግዘኝ ይችላል ተጨማሪ የመድረሻ መንገድ ይመስለኛል ሰዎቹ ጋር ሄደ ዌብሳይት ከሚሄዱ ኦር ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ከሚያዩ በአፕሊኬሽን ስልካቸው ላይ ሆኖ ኢዝሊ መጻፍ የሚችሉበት ኢዝሊ አክሰስ ማድረግ የሚችሉበት አንደኛው መንገድ እንጂ ራሱ ብሎግ ማድረግ ሶሻል ሚዲያ አፕ ነው ማለት አይደለም ታጀባ አይ ቲንክ የመለስኩኝ ይመስለኛል Thank you Ermi ባይሉ yes ይሰማል የታጀበ ጥያቄ ሊድና የጤና ወግ የመጣው መልሳለሁ ሶሻል ሚዲያ ኦዲት አክቹአሊ የተለመዱ ስለሆኑ ፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ወይ ቴሌግራም የተለመዱ ስለሆነ ነው እኛ ሀገር እንጂ ሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ኦዲት ሊሰራላቸው ይችላል የምንሰራበት መንገድ ቀደም እንዳነሳሁት ነው በነፃ መስራት የምንችልባቸው አናሊቲክስ ሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች አሉ ፌስቡክ ኢንሳይት አናሊቲክስ አለው ዲሞግራፊክ አናሊቲክስ አለው ዲሞግራፊክ አናሊቲክስ የኦዲየንስ ማንነትን ያሳያል you just have to go through their help center በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግና ለመጠቀም ከዛ በደንብ መረዳት ይቻላል ምን አይነት ኦዲየንስ ነው ያለን ምን አይነት ዲሞግራፊክ ነው ያለው ያን ያሳያል ኢቭን ሊንክድን ለምሳሌ በካምፓኒ ሌቭል ማን እንደሚከተላችሁ በኢንዱስትሪ ሌቭል ማን እንዳየላችሁ ኢቭን በጣም ክላሲፋይ አድርጎ በጣም ቬሪ ስፔሲፊክ ሁሉ ያሳያል እነዚህ በነፃ ከፔጃቻችሁ ጋር የሆነው ግን ያው አንደኛው ገንዘብ የሚያገኙት ቅድም እንዳነሳሁት ዳታ በመሸጥ ስለዚህ ለእናንተ ይሄንን ሲያቀርቡ ቤዚክ የሆነ ዳታ ነው የሚሰጧችሁ ከዛ ውጪ ከከፈላችሁበት የሆነ ነገር ኢንፑት ካረጋችሁ የሆነ ያክል ገንዘብ ተጨማሪ ኢንሳይቶች ይሰጧችኋል ኢቭን ሎኬሽኖች ለምሳሌ አብዛኛዎቹ የትዊተር ተከታዮቻችሁ ከቦሌ ከሆኑ በዛ መጠን ድረስ የቦሌ አካባቢ ይሄን ያክል ኦዲየንስ አላችሁ የሚል ይሄን ያክል ላይቭ ናቸው ይሄን ያክል ሰዎቻችሁ እስከሚል በጣም ስፔሲፊክ እስከሆነ መረጃ ድረስ ይሰጣችኋል አንዱ ያ ሌላኛው ሁትሱት አንደኛው ጥቅሙ አናሊቲክስ መስራት ነው ሁለተኛ ማኔጅመንት ኢን ሴንስ ከሁትሱት ከሆነ ሶሻል ሚዲያ ፔጆች ማኔጅ የሚደረጉት በአንድ ሰዓት ሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፖስት ማድረግ ይቻላል እዛ ላይ ሁሉም ቱሎች ስላሉት በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ሰከንድ ቱ ዘ ሰከንድ ሁትሱት በአንድ ፖስት ማድረግ ይቻላል ሶ ዛት አይ ቲንክ ፍሪ ትራያሉን ለሆነ ጊዜ መሞከርና ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ይቻላል ለ29 ቀናት ዶንት ጎ ቱ ዘ 13th ዴት ገንዘባችን እንዳይቆርጥ ግን የመጀመሪያው ለመሞከር አክል መሞከር ይቻላል ያንን ማለት እወዳለሁ እንጂ ትራክ ማይደረግ ኦዲት ማይደረግ የሶሻል ሚዲያ ፔጅ የለም ኢቭን እኛ ሀገር ያልተለመዱ ሁሉ ሌሎች ራሱ የራሳቸው ኢንሳይት ቱል አላቸው
ሌላኛው አይ ቲንክ ፖስት የተደረገልኝ ሜዲካል ጃርገንስ ተርምስ በጣም ዲፊካልት ሲሆን ትራንስሌት ለማድረግ እውነት ነው። እንግዲህ ትራንስሌሽን ብዙ አይነት ትራንስሌሽኖች አሉ የምንጠቀምባቸው። የመጀመሪያው ማይት ቢ ወርድ ቱ ወርድ which is አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ፕሮፌሽናል ስራዎች ሲሰሩ አይሆንም። ቃል ለቃል መተርጎም ምንችል አይመስለኝ፣ በፍጹም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ኮንቴክስቹዋል የሆኑ ትርጉሞችን እንሰጣለን። በቅንፍ ግን ሜዲካል ተርሙን ማስቀመጥ አለ። because ሰዎች ኮንቴክስቹዋል ትርጉሙን ከተሰጠው ትርጉም ውጪ እንዳይወስዱት በቅንፍ ፕሮፌሽናል ሳይንቲፊክ ቃሉ ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፌሽናል የሚጠቀመው ቃል ሊሆን ይችላል። ግን ለአማርኛ ኮንቴክስቹዋል ትርጉም ያንን የተሻለ ሊገልጽ ይችላል። ቃል ላይሆን ይችላል፣ ግን ማይት ቢ ሀረግ ፍሬዝ ሊሆን ይችላል። በዛ መልኩ አስቀምጠን ሰዎች እንዲረዱት ግን ቤዚክ መነሻ ቃሉ ሜዲካል ቃሉ የምንጠቀመው በቅንፍ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ሌላ ማንሳት እዚህ ላይ ያለኝ አይመስለኝ። አይ ቲንክ ወደ ሳሚ ልሄድ። አመሰግናለሁ። Thank you, Bailo. Betty, do you want to add የሜዲካል ጃርገንስ ላይ ቀደም ሲል ስለነበረ ብሎታል በኃይሉ። እኔ የምምለው አንዳንድ ቃላቶች በአማርኛ ሲተረጎሙ ሞር ኮንፊውዚንግ ሊሆኑ ይችላሉ። ምንድነው ማድረግ ምናልባት እንግሊዝኛውን እየተጠቀምን መቀጠልም ሴፍ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ በአማርኛ ረዘም ባለ መልኩ ምንድነው ሊባል የተፈለገው የሚለውን ነገር አንዴ ከተናገርን ከዛ በኋላ በእንግሊዝኛም እየተጻፈ የሚቀጥልበት ነገር ሊኖር ይችላል። ኮንትሮቨርሻል የሚሆንበት ወይም ደግሞ አማርኛ አቻ ትርጉም ከሌለው ያው ቋንቋውን በዛ መንገድ ብዙ የሜዲካል እንትንም ዲክሽነሪም ስለሌለን ሌላም ነገር ላይ በደንብ ስላልተፈታታ ኮንሰፕቶችን በግልጽ ለእንትን ለማለት ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ በቅንፍ አስቀምጦ ያንን ወደ ማድረግ ቢኬድ የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ቴንክ ዩ ቤቲ። ሳሚ ዱ ዩ ዋንት ቱ ሪፍሌክት የተላከው ጥያቄ ላይ ወይስ ተጨማሪ ፖይንቶች ካሉ? ኦኬ ሌላ ጥያቄዎች አይታዩኝም። አንድ ጥያቄ አለ ሰኒ። የመጨረሻው ጥያቄ ፖድካስት and tools available for health podcasts and social media. So ፍሪ ቱሎች ያን ያክል ዳታ አይሰጧችሁ። አሁንም ቅድም እያልኩት ያለሁት ኦዲዮ ፖድካስቶችን ቢሆኑ አድሚን ከሆናችሁ የሚያሳዩዋችሁ እንትኖች ይኖራሉ፣ ግን የሚያስከፍሉ ነው የሚሆኑት። አሁን እየጠየቃችሁኝ ያለሁት በጣም አንደርስታንድ ለማድረግ አናላይዝ ለማድረግ ኦዲያንሱ የምንፈልግ ከሆነ ተጨማሪ ይጠይቃችኋል እንጂ አሁን ቅድም ያነሷቸው ሁለት ታዋቂዎቹ በደንብ አናላይዝ ያስደርጋሉ። ግን ያ ማለት ያን ያክል መክፈል አለብን እያልኩኝ አይደለም። it's very costly. So ideally እኔ ሪሰንትሊ ዌቢናሮችም ስከታተል እንትን ፖፕ አፕ እንዲደረግ ነው የሚደረገው 3-4 ጥያቄዎች። ሶ ያለንን ጥያቄዎች ላይቭ ከሆነ ወይም እዛው ጋር እቺን ጥያቄዎች መልሱልን ብሎ የራሳችን ኒች ኦዲያንስ ራሳችን እኛም ብሎ የመጣ ኦዲያንስ የተሻለ ኢንሳይት እንዲሰጠን ማድረግ የተሻለ ይመስለኛል። እነዚህን ቱሎች ከመጠቀም የራሳችንን ቱል መፍጠርና መጠቀም ይሻላል እንጂ ኦዲያንሳችንን በጣም አናላይዝ አድርገን ስፔሲፊክ የሆኑ በደንብ እንድንደርሳቸው የሚያስችለውን ለመጠቀም ከፈለግን የኦንላይን ቱሎች በእርግጥም በፕሮ ቨርዥን ላይ ያሉ በመሆናቸው ያን ይጠይቁናል እንጂ ቅድም ያነሷቸው ሁሉንም የትኛውም የሶሻል ሚዲያ ቪዥዋልም ሆነ ኦዲዮም ሆነ የትኛውንም እዛ አናላይዝ ማድረግ የሚያስችሉ ናቸው። ግን አይ ቢሊቭ በተለይ ፖድካስት ላይ እኛን ብሎ የሚመጣ ኦዲያንስ ስለሆነ እኔ ለ6 ወር ያክል አይቻለሁኝ አንድ ፖድካስትን ሊድ በማድረግ ያንን በምናደርግበት ሰዓት ኦንላይን ሪስፖንስ አይሰጠንም ነበር። ቱሎቹ ራሱ ኖሮን ያን ያክል አናላይዝ ለማድረግ ያስቸግር ነበር። መጨረሻ ላይ ሰዎች ሪስፖንድ እንዲያደርጉልን 5 ጥያቄዎች አዘጋጅተን መለስን። የተሻለ ኦዲያንሳችንን እንዲረዳ አድርጎናል። ኢቭን አንዳንድ ማያስፈልጉ ወጪዎችንን ሁሉ ከት አድርገናል። ከዛ በኋላ ማለት ይሄንን ነው የምመክረው ለፕሮፌሽናሎቹ። ዩዘር ኤክስፒሪየንስ ስተዲ ዱ ዩ ፋይንድ ኢፌክቲቭ? I'm not sure I understand this question, but አብዛኛውን ጊዜ ሪፖርቶች በየጊዜው ይወጣሉ። ሪሰንትሊ የ2021 ዲጂታል የኢትዮጵያ ዲጂታል ዩዘርስ
ሪፖርት ወጥቷል ማየት ትችላላችሁ ዲጂታል ኢትዮጵያ ብላችሁ ጉግል ብታረጉ ራሱ በደንብ አናላይዝ አድርጎ ፌስቡክ ላይ ምን ያክል ዩዘር አለን ትዊተር ላይ አሜዚንግሊ የትዊተር በጣም አድጓል ትዊተር የትዊተር ተጠቃሚ ከሊንክድን ተጠቃሚዎች ያንሳል እንደዚህ አይነት ኢንሳይቶች ያሉበት እንትን ፍሪሊ አቬሌብል ነው የዩዘር ኤክስፒሪየንሱን ለመረዳት ካስፈለገ በተለይ ከሜጀር ሶሻል ሚዲያ እንትኖች ጋር ከዛ ውጭ ግን አሁንም ቢሆን እንዳልኩት የራሳችን ኒች ኦዲየንስ አለ የጤናው የራሱ ኦዲየንስ አለ እነሱን ኦዲየንሶቹን የሚያዳምጥበት ትንሽ የ5 ጥያቄ ምናምን በየዌቢናሩ ፖስት ቢያደርግ የተሻለ ይመስለኛል ቴንክ ዩ በኃይሉ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄዎች አይታዩኝም አሁንም ሰዓታችንም ስላለቀ የመጨረሻ ማለት የምትፈልጓቸውን በተወሰነ መልኩ የየራሳችሁን ፖይንቶች ሜክ እንድታረጉ 2 ደቂቃ ሰጣችኋለሁ ከቤቲ ልጀምርና ቤቲ ኤርሚያስ በኃይሉ ከዛ ሳሚ ዶክተር ኤርሚያስ መጨረሻ ላይ ሰጣለሁ ዶክተር ፍጹም ማውራት ስለማይችል ከቻልክ እባክህን ካለዛ ግን ኤክስኪውዝ እናደርጋለን ቤቲ you can go ahead እሺ ሰንዬ thank you again ለኦፖርቹኒቲው ቲሙን ፓርት ኦፍ ዘ ቲም እንድንሆን ስላደረጋችሁ ለጤና ወቅት ማለት መፈልገው እንግዲህ ኮንትሪቢዩት እያደረጋችሁ ላላችሁ በተለይ you are doing በጣም ኢምፖርታንት ስራና አሜዚንግ ስራ እየሰራችሁ ነው ኦሬዲ የኤኒቲንግ ኢንፎርሜሽን ሪሌትድ የሆነ ነገር ካለ you can also update yourselves especially በትሬኒንግ ረገድ በሌሎችም ጋፕስ አይኖ ቢዚ ልትሆኑ እንደምትችሉ ገምታለሁ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ የምትኖሩት ሌሎቻችሁም ግን ምንድነው ይሄንን ነገር ጊዜ ሰጣችሁ ዴዲኬት አድርጋችሁ ኢነርጂያችሁን ታይማችሁን ሪሶርሳችሁን ተጠቅማችሁ እየሰራችሁት ነው ኦሬዲ ስለዚህ በመሰሩበት ጊዜ ደግሞ ኢምፓክትፉል በሆነ ወይም ደግሞ ትሪክስ ኤንድ ሌሎች ነገሮች እየተጠቀማችሁ ስማርትሊ እየሰራችሁ በኃይሉ እንዳለው የተሻለ ማክሲመም ኢምፓክት እንድታመጡ ነው ምለው ትኩረት መስጠት አለብን ኢምፓክትፉል ነው ወይ የምንሰራው ኮሚኒኬሽናችን የሚለው በሪፖርትም ሊሆን ይችላል ፊድባክ በማግኘትም ሊሆን ይችላል ኦዲየንሳችንን የበለጠ ማወቅም ሊሆን ይችላል ምንሰራው እያንዳንዱን ነገር ኮንሽስ ሆኖ ለማንም ሰራው ምንድነው ምሰራው እንዴት ሰራው የሚለው ላይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ራሳችንን እያሻሻልን አፕዴት እያደረግን መሄድ እንድንችል ነው ምንለው አዘቲም ደግሞ እንግዲህ እነሱም ሆፕፉሊ ይቀበሉልኛል ብዬ አስባለሁ የቀሩትን ሳቢም በኃይሉም ኤርሚም we are here to support በቻል ነው መጣን እና anything ቢኖር የጤና ወግ already we are a team ግን ከልዛ ውጪም ያላችሁት ብትኖሩ እንደዚህ የተለያየ ፕላትፎርሞች ላይ ሰፖርት የምትፈልጉ ከሆነ እንደዚህ አጭር ነገር የምትፈልጉ ከሆነ ኤዲቲንግ ሰርቪስም ሊሆን ይችላል ሰፖርትም ሊሆን ይችላል ሪች አውት እንድታደርጉ ያው ሁላችንም ፕሮፌሽናል ላይፍ አለን ቢዚ ነን ፋሚሊ ያለን ግን በመንችለው ሁሉ ምንችል ከሆነ እሺ እንላለን ማንችል ከሆነ ሌሎች ነገሮች ካሉን እንሰራለንና ለኛም ስለሚጠቅም ቮለንቲር ማድረጉ እዛ ላይ በተሳተፉ ነው ምለው ኢንፎርማል ካረኩት ሶሪ ወደ ሌሎች አስተላልፋለሁ ቴንክ ዩ ሰኒ ቴንክ ዩ ቤቲ ኤርሚ እሺ የዚህ ቲም አባል መሆን መታደል ነው እና በጣም ደስ ይላል በጣም ደስተኛ ነኝ ሌላው ምንድነው ያው at the end of the day ሰውን ማጆሪቲውን መድረስ እስከሆነ ድረስ አላማችን ያው ይህን ነገር በደንብ ማለት እስካሁን የተነሱትን ሐሳቦች በጥንቃቄ ወስዶ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ወይም ደግሞ ኦፍ ኮርስ እንደዚህ አይነት ዌብናር አንዴ ብቻ አይመስለኝም በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ደግሞ ስንገናኝ ከዚህ በተሻለ ይህን ሳይሆን ቤዚክ ነገሩን ሳይሆን የምናወራው ቀጣዩን ደግሞ ሮድማፓችን ምን መሆን ይኖርበታል የሚለውን ነገር ደግሞ ማውራትን የምንችል ይመስለኛል ከዚህ በተረፈ keep up the good work በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እየተሰራ ያለው አመሰግናለሁ Thank you ኤርሚ ሳሚ በኃይሉ ቀደም ስላወራ ትንሽ ጊዜ ልስጠው ብዬ ነው unmute ሳሚ ይከፍታ ኮሚኒኬሽን የሪፒቴሽን ነው ሰው በተደጋገመ ጊዜ ነው ኢምፕሩቭ እየተደረገ የሚወጣውና ኤክስፒሪየንሱ የሚታወቀውና
ብዙ መጻፍ፣ ብዙ መነገር፣ ብዙ መቀረጽ፣ ብዙ መሞከር መቻል አለበት። በተለይ እኛ ሀገር ያላችሁ ባለሙያዎች ወደ ሚዲያው መምጣት፣ ወደ ኤክስፖዠሩ መምጣት ላይ በጣም ፈሪንን ማለት አልፈልግም፣ ግን በጣም ሪዘርቭድ ነን እና በሌላም መልኩ ስለሚገጥመን ነው እኛ ጋር። ስለዚህ ዛሬ ላይ የሚሰሩ ስህተቶች ሲምፕል ስህተት፣ ለምሳሌ ታይፖ በጣም ብዙ ሰው ያስጨንቀዋል። ስህተት ከሰራ በኋላ አንድ የፐብሊሳይዝ ተደርጎ ወይኔ እንዴት ይሄን የሚሰራው ከሚልና ኢትስ ኦኬ። እኛ እንኳን እኔ ኦልሞስት ከ8 ዓመት በላይ ኮሚኒኬሽን ውስጥ አለው ተከፍሎበት ለህዝብ የወጣ ትልልቅ ማስታወቂያዎች ላይ በጣም ማይነር ስህተቶች ያጋጥሙናል እና ኢትስ ኦኬ ስህተት መስራት ሪፒት ሲደረግ ነው እነዛ ነገሮች የተሻሻሉ የሚሄዱት። ኦልዌይስ ኪፕ ዱይንግ ኢት ኪፕ ኢምፕሩቪንግ ኢት እና በደንብ ኮሚኒኬት እናድርግ። ታንክ ዩ ሶ ማች ሰኒ። ታንክ ዩ ሳሚር። በኃይሉ አይ የቤቲን ሀሳብ ነበር መጀመሪያ የፈለኩት። I second that and let me go to the 2 points only. የመጀመሪያው ቅድም ያነሳሁትን አንርሳ። ሶሻል ሚዲያ it's not a campaign. ሶሻል ሚዲያ ለአንድ ወር የሚሰራ ነገር አይደለም። በተቻለ አቅም ኮንሲስተንትሊ አንድ ሰው ራሱ ከሆነ ኮንሲስተንትሊ ሐሙስ ፖስት ካደረገ በቂ ነው። የሆነ ቀን አቅም ሲገነባ የተሻለ ነገር ይዘን መሄድ እንችላለን። በፍጹም መቆም የለበትም። በተቻለ አቅም የተሻለ ኮንተንት በየጊዜው ራሳችንን እያስተማርን መሄድ ይቻላል። ሁለተኛው ቅድም ያነሳሁት ነው፣ ኦቶሪቴቲቭ መሆን አለበት በሴክተሮቻችን ላይ። አሁን ለምሳሌ አዲስ ፎርቹን አብዛኛው ጊዜ የፐብሊክ የኤክስፐርት ኦፒኒዮኖች ይቀበላል። ግን የሜዲካል ኦፒኒዮኖች በሚጠይቅበት ሰዓት ፊት ለፊት መጥቶ የሚነግረን የለም። ሌትስ ጎ አውት ቱ ዘ ሜይንስትሪም ሚዲያ ሌትስ ፕሮሞት አወርሰልቭስ። ኤክስፒሪየንሱ እንዳላችሁ እናውቃለን፣ ኤክስፐርቲዙ እንዳለ እናውቃለን፣ የጤና ወግም ሆነ ሌሎቹ እንትኖች ላይ ሌትስ ጎ አውት ኤንድ ስፒክ አፕ። ከዛ ያንን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ እያመጣን የተሻለ ማድረግ ይችላል። ይሄ የሚመጋገብ ኦፍላይን ያለውን ሚዲያ መርሳት የለብንም። ኦቶሪቴቲቭ ሌላ የምትሆኑበት ትንሽም ብትሆን አርቲክሎችን መጻፍ። ኮቪድ መጣ ለምሳሌ፣ ግን ያን ያክል የሜዲካል ሴክተሩ ኦፒኒየን ሲጽፍ አላየውም። ሪፖርተር፣ አዲስ ፎርቹን፣ ካፒታል እነ ሶደሬ ላይ ውጭ ያሉትም ላይ ሌሎችም ላይ ቢሆን አላየሁኝ። ግን ኤክስፒሪየንሶቻችንን በሆነ መልኩ ሼር አድርገን ሜይንስትሪም ሚዲያ ላይ መውሰድ መቻል አለብን። ከዛ ያ ዛት ቢኮዝ እዛ ላይ ፍፄ ከሆነ ለምሳሌ ፍፄ የጤና ወግ ፖድካስተር ነው ብለን ስለ ሜንሽን ስለምናደርግ የሚመጋገብ ይሆናል። ያንን አንርሳ። እኛ እዚህ ነን በምንችለው፣ እኛ መርዳት ካልቻልን መርዳት የሚችሉ ሰዎችን ማምጣት ስለምንችል መተጋገዝ እንችላለን። ቴንክ ዩ በኃይሉ። ዶክተር ኤርሜስ ካለ እሺ፣ ፍፄ ማውራት ትችላለህ? መንገድ ላይ ሆኜ ነው ቆም ብያለሁ። ያው እያዳመጥኩም ስለነበረ ነው። ቴንክ ዩ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። አይ ዶንት ቲንክ እኔ የሚጨምረው ነገርም የለም። እኔ ብዙ ተምሬያለሁ ዛሬ። ቅድም እንዳልኩት ያው ቅድም ሳቅ እያልኩ ነበረ። ሜቢ ላይ ሌላ ጊዜ ያጫውታቸዋለሁ። አንዳንድ ስንሰራቸው የነበሩ ነገሮች ምን ስንል የነበሩ ነገሮች ነበሩ እና የተወሰነውን ነገር ብዙም የነበረን የኮሚኒኬሽን ስኪል በተለይ ሚዲያ ላይ ሊሚትድ ነበረ እና ከዛ አንጻር እኔ ጥሩ ሌሰኖች ወስጄበታለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ ኤርሚ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እንዲሁም የኦዲየንሶቻችን የተከታተላችሁንን ያሉትን ሪሶርሶች ሼር እናደርጋለን የጤናው ፕላትፎርም ላይ። በተረፈ ግን እግዜር ይስጥልን፣ ጨርሰናል ዛሬ። ቴንክ ዩ።